سلام علیکم بیننده های عزیز گرامی. برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌نماییم. صبح امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بنای نو ایلاوگی و خوابگاه لیسه پرزیدنتی برای کودکان بالیاقت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه را مورد بهره برداری قرار دادند. بنای ایلاوگی برای 624 خواننده و خوابگاه برای 230 جای پیش بینی شده است. گزارش سمندر اسکندرزاده. 17 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бинои нави иловагӣ ва хобгоҳи литсеи президентӣ барои кӯдакони болаёқати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанберо мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. литсеи президентӣ барои خوانندگان بالایاقت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه زاده زمان استقلالیت بوده. ما از آن که در این بارگاه فعالیت می‌نماییم افتخارمند هستیم. مورد استفاده قرار دادن بنای ایلاوگی نوی لیسه این ادامه منطقی دستگیری‌های روزافزون پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان محسوب شده. مسئولیت و توانمندی ما را زیادتر کرد. دلیل بحث است که محض با شرافت دستگیری و توجه سردار دولت لیسه پرزیدنتی برای کودکان بالیاقت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه یکی از مؤسسه‌های پیشرفته و با نفوذ بین مؤسسه‌های تحصیلات علمی جمهوری گشت. کلی کارمندان و طالب علمان لیسه و سرور خردسالار و معارف پرور محترم امامعلی رحمان عرض سپاس نموده بهر باز هم بهبود بخشیدن نشان دهنده های فعالیت از تمام امکانیت ها ثمرناک استفاده خواهند کرد. иншооти навбунёд аз се қисми сеошиёна ва як бинои дуошиёна иборат буда масоҳати умумии он 11634 метри мураббаъро ташкил медиҳад. бинои иловагӣ барои 624 хонанда ва хобгоҳ барои 230 ҷой пешбинӣ шудааст. боиси ифтихору сарфарозист ки дар сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат эмомалӣ раҳмон маориф дар ҷои аввал гузошта шудааст ва ҳамасола дар саросари кишвари азизамон биноҳои нави таълимӣ ба истифода дода мешавад ва имрӯз бинои иловагӣ ва хобгоҳ барои лисеи президентӣ барои хонандагони болаёқат ба истифода дода шуд. дар хобгоҳ хонандагон ва ҳам барои олимпиадаҳои дохилӣ ва ҳам барои олимпиадаҳои байналмилалӣ омодагӣ мебинанд ва истиқомат мекунанд. хобгоҳ бо тамоми таҷҳизотҳои ҳозиразамон муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар бинои иловагии синфхонаи таълимӣ озмоишгоҳи фанӣ 2 синфхонаи компютерӣ китобхона маҷлисгоҳ утоқи омӯзгорон ва дигар ҳуҷраҳои зарурӣ мавҷуд буда барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани хонандагон шароити муосири илмомӯзӣ фароҳам оварда шудааст. барои ҳамқадами замона будан ҳар як шахси бомаърифат бояд ки фанҳои дақиқ табиатшиносиро хуб омӯзад. бо ҳамин мақсад асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон соли 2020-2040ро 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ риёзӣ дақиқ дар соҳаи илму маориф эълон намуданд. дар литсеи президентӣ мо низ хушбахтона баъди ба истифода додани бинои иловагӣ озмоишгоҳҳои замонавӣ аз фанҳои химия физика анатомия биология бо ҳама гуна лавозимоти ҳозиразамон пурра таҷҳизонида шуданд. хонандагон метавонанд дар ин озмоишгоҳҳо таҷрибаҳои гуногунро вобаста ба мавзӯъҳо берун аз мавзӯъҳои дарсӣ гузаронида нисбати омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ боз ҳам бештар маълумот пайдо намоянд. барои ин ғамхориҳо ба пешвои миллат миннатдории ҳамаи омӯзгоронро баён менамоем. ҳамзамон барои ба омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ фаро гирифтани хонандагон ва соҳибкасб гаштани онҳо утоқҳои кандакорӣ дӯзандагӣ ва пухтупази хӯрокҳои миллӣ бунёд ёфтааст. мо
با همراهی همسیخانم بعد درس با این سیخانه اومده با همراهی معلمه با آموختن هنرهای ملی مشغول میشویم. من اول خصوص در اینجا با دوختن کتاهای ملی با طرزهای زمانوی مشغول به کار هستم و خودم نیز هنر پاپورزنی را دارم. من میخواهم آینده این هنر خود را صیقل داده معرفیگر دولت ملت خود شوم. در لیسه ما تمام شرایط‌ها برای آماده ساختن تمام نمود خوراک‌های ملی وجود دارند. با یاری معلمای عزیزمان سیویل میریونا ما در پی آموزش خوراک‌های ملی هستیم. ما در مؤسسه زمانوی که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به ما توفیق کردند. در این درس ما با بافتن قالین‌ها، قراق‌دوزی‌ها، بافتن جوراب‌های ملی و دیگر هنرهای قدیمی که گذشته ما داشتند آنها را دوباره احیا می‌سازیم. چقدر که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت در پیام‌های خود ابراز می‌دارند ما جوانان آینده ملتیم و هر یک ما هنر کم است. باید هنرهای را زنده نماییم که از نیاگان باقی ماندن. هنر آموز، کس هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی. ما به همین سخنهای بزرگان تکیه نموده خوانندگان این مؤسسه با نفوذ با تنتنه وعده می‌دهیم که با از نیاگان خود پند گرفته هنرهای ملیمان را دوباره احیا می‌سازیم. بعد از درس‌ها در لیسه محفل‌ها برگزار می‌گردند که توسط آن ما با همراهی معلمای فنی تکنولوژیمان طرز پختن خوراک، دوختن لباس‌های ملی را می‌آموزیم. بینای خوابگاه دارای 56 حجره خواب، صنفخانه تعلیمی، حجره مربی، بنگاه طبی و دیگر حجره‌های ضروری میباشد. مورد ذکر است که لیسه پرزیدنتی برای کودکان بالیاقت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه اولین لیسه پرزیدنتی در مملکت میباشد که سال 1998 از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تأسیس داده شده است. در سال تحصیلی 2019-2020 مؤسسه تعلیمی را 91 نفر خواننده صنف 11 و 116 نفر خواننده صنف 9 از جمله 2 نفر با مدال طلا ختم نمودند. 7 سال می‌شود که در این مؤسسه تعلیمی نمایم. در چندین آزمون‌های سطحی بین‌المللی اشتراک کرده سزاوار جای‌های نمایان گشتم. آزمون‌ها در دولت‌های آمریکا، مالزی، رومانیا، قزاقستان و ازبکستان و دیگر دولت‌های دنیا گذشته است که در این آزمون‌ها اشتراک کرده سزاوار 4 مدال طلا، 1 مدال نقره و 2 مدال برنجی گشتم. اینچنین سزاوار 3 شاه جایزه آزمون گشتم. باعث افتخار و سربلندی است که ما در چنین مؤسسه با نفوذ تحصیل می‌نماییم و شرف تاجیکستان را می‌توانیم با کمک آموزگاران و با دستگیری و سرپرستی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در چنین آزمون‌ها اشتراک کرده شرف تاجیکستان و نام مؤسسه‌مان را بلند برداریم. من قبلا در ناحیه خوالین تحصیل می‌کردم. در سال 2019 با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و لیسه پرزیدنتی برای کودکان بالیاقتی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه داخل شدم. به هفت پشتی تو رحمت می‌فرستم، دعا از نام ملت می‌فرستم، سپاس شد جان شیرینی تو بر ما، تو را هر جا امانت می‌فرستم. به نامت ای برومندی به ناموز کتابی پر ز حکمت می‌فرستم. به تاریخ تمدن آفرینش تو را پاکیزتی می‌فرستم. نبود آسان به دست آوردنی دین، به دلداران بشارت می‌فرستم. زینامی ملتی آینده سازم، به عالم درسی عبرت می‌فرستم. ندارم من طمع از خانی دوران، سخن بیمزدی مهنت می‌فرستم. خدایا هدیه تو بیگزند است، ورا پیشوا به وحدت می‌فرستم. ما از دستگیری‌های پدرانه به واسطه پیشوای معظم ملت امروز باز بنای الواگی وظیفه داده شد که در این بنا تمام شرایط‌های نوی برای علم‌آموزی مهیا کردن از جمله صنف‌های لنگافونی لابراتوری‌ها برای طلبگان پیشکش کرده شد. ما را می‌باید که باز هم بیشتر علم‌آموزی و برای خلق وطن خود خدمت نماییم.
дар маҷмӯъ дар соли таҳсилии 2019-2020 хонандагони литсеи президентӣ барои кӯдакони болаёқати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе дар олимпиадаҳои сатҳи ноҳиявӣ, шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намуда сазовори 122 ҷойи ифтихорӣ гаштанд. миннатдории худро аз номи худам ва аз номи кулли хонандагони ин муассиса ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки ба мо ҷавонон чунин шароитҳои мусоидро фароҳам овардааст. мо низ ҷавонони Тоҷикистон вазифа дорем ки аз чунин қабулдони ҷаноби олӣ истифода бурда дар донишомӯзӣ дар сафи аввал бошем ва дар иштирок дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ сафи пешро гирифта номи Тоҷикистонро баланд бардорем. иштирокчии олимпиадаҳои шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ҳастам. дар олимпиадаи байналмилалӣ дар ҷумҳурии Туркия сазовори ҷои дуюм гаштам ва инчунин дар кори хурди илмӣ дар даври шаҳрӣ сазовори шоҳҷоиза гаштам. аснои шиносоӣ аз иншооти навбунёд президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулони литсеи президентӣ барои кӯдакони болаёқати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанберо вазифадор намуданд ки то оғози соли таҳсили 2021 дар назди литсей боғчаи кӯдакона барои 300 нафар таъсис диҳанд. дар иншооти мазкур ҷиҳати замина гузоштанд ба рушди малакаи зеҳнии кӯдакону наврасон ҷалби мутахассисони варзидаи соҳа зарур шуморида шуд. ҷавонон нерӯи созанда ва бунёдкори ҷомеа маҳсуб ёфта ояндаи дурахшони Тоҷикистон аз насли донишманду соҳибмаърифат вобастагӣ дорад. ҳукумати мамлакат нисбат ба масъалаҳои маориф ва ҷавонон аз ҷумла беҳтар намудани сатҳу сифати таълиму тарбия, соҳибихтисос гаштану бо ҷои кор таъмин шудани онҳо, инчунин мавқеи хоса пайдо намудани ҷавонон дар ҷомеа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. амалӣ намудани тадбирҳои зарурӣ имкон медиҳад ки ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ба воя расида дар партави сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои боз ҳам обод гардидани Тоҷикистон ва ҳифзи истиқлолияту арзишҳои миллӣ саҳмгузор бошанд. хушбахтона бо амри асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли дуюм аст ки озмуни фуруғи субҳи доноӣ баргузор мегардад дар кишвар ки ин албатта ки бисёр ҳам боиси ифтихор аст ки барои насли наврасро дар рӯҳияи илмдӯстӣ тарбия намудани аҳли илми кишвар асос созгор аст ва ин иқдоми пешгирифтаи ҳукумати Тоҷикистонро дастгирӣ мебояд ва миллати тоҷик ки аз азал китобдӯст буд, илмдӯст буд, боиси хурсандист ки бо ташаббуси бевоситаи пешвои муаззами миллат имрӯз боз як бинои боҳашамат, як бинои таълимӣ дар шафати муассисаи давлатии таълими литсеи президентӣ қомат афрохт ки бо тамоми шароитҳои муосиру замонавӣ муҷаҳҳазанд ва аз ҷумла бояд тазаккур дод ки китобхонаи наву замонавӣ ки бо тамоми китобҳои адибони классику муосир яъне ки таҷҳизонида шудааст ва инчунин китобҳои тариқи электронӣ низ дар ин китобхона ҷой дода шудааст ки хонандагон наврасони муассисаи таълими литсеи президентӣ метавонанд аз ин китобхонаи бисёр ҳам зебову замонавӣ баҳраварда гарданд. бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва таваҷҷӯҳи бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи маорифи мамлакат ба таври назаррас рушд карда сатҳу сифати таълиму тарбия низ комилан беҳтару хубтар шуд ва дастоварди хонандагони муассисаҳои таълимии мамлакат сол то сол афзун гардид. зери сиёсати маорифпаронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯзҳо сатҳу шароитҳо барои омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ рӯз то рӯз сол то сол хубтар шуда истодааст. инчунин дар муассисаи таълимии литсеи президентӣ барои хонандагони болоқати ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми шароитҳо барои омӯзгорон муҳайё буда худи кабинет мо дидӣ бо компютерҳои ҳозиразамон ва инчунин ҳамаи кабинетҳои фаннӣ бо шабакаи ҷаҳонии интернет пайваст мешаванд ки омӯзгорон дар вақтҳои холигӣ метавонанд аз ин сомонаи ҷаҳонии интернет самаранок истифода намоянд. дар пайравӣ ба сиёсати бунёдкоронаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе солҳои охир ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбия
و جوابگو به بازار مهنت تیار کردن متخصصان، تربیه کادرهای بالیاقت، بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیه و علم آموزی نسل نورس نقشه های مشخص را عملی نمود. افتخار از آن دارم که آموزگار هستم. سابقه کاریم در این مؤسسه مقدس 23 سال را در بر میگیرد. از فن شیمیا به شاگردان درس میگویم. سال 2018 سزاوار جایزه پرزیدنتی گردیدم. تا امروز قدرشناسی پیشوای ملت را هر لحظه به یاد آورده نسبت کسب خودم مهرم می‌افزاید. وقتی که به صنفخانه وارد میشوم درس را با یک صمیمیت و محبت آغاز مینمایم. خود را وظیفه‌دار نمودم که تا سپری گردیدن 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی، ریاضی دقیق، شوق و هوس خوانندگان را نسبت به فن شیمیا و صف شاگردانم را در آزمون‌ها زیاد نمایم. مورد ذکر است که فرمایشگر انشاءات دیرکسیای ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان لایحه‌کش جمعیت سهامی کشاده پیلچ صنایع اسب و پودرچی اساسی جمعیت دارای مسئولیت محدود محمل 2012 میباشد. ساختمان همین انشاءات را شرکت ما محمل 2012 به عهده داشت. در رفت ساختمان 40-50 نفر به کار تعمین بودند. این نتیجه تلاش‌های ما بود که ما همین ساختمان را به صفت بلند به انجام رساندیم. امروز انشاءات با تمام طلبات زمان جوابگو است. انشاءات از 4 بلوک عبارت میباشد. 3 تای آنها 3 آشیانه میباشند و 1 تای آنها از 2 آشیانه عبارت است. بنای تعلیمی دارای همه اتاق‌های لازمه بوده، از جمله آزمایشگاه‌های فیزیک، شیمیا، آناتومیا و بیولوژیا و صنفخانه‌های کامپیوتری زمانوی و کتابخانه کامپیوتری عبارت میباشد. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اسنای شناسایی به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده مسئولان را به بهتر نمودن فعالیت کسبی و خدمت به نفع وطن و ملت هدایت نمودند. امروز همچنین اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی در ناحیه شاه منصور پایتخت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 102 که برای 2400 خواننده در 2 بست پیش بینی گردیده است مورد بهره برداری قرار دادند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 102 طبق لایحه در مساحت 0.168 هکتار بنیاد شده از 4 بینای جداگانه عبارت می باشد. گزارشی همکاران ما 17 آگوست اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی در ناحیه شاه منصور پایتخت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 102 را برای 2400 نفر خواننده در 2 بست مورد بهره برداری قرار دادند. بعد برداشتن پرده از روی لوحه رمزی پیشوای ملت با شرایط تعلیمگاه شناس شده با خوانندگان و آموزگاران صحبت صمیمی دایر کردند. محترم جناب عالی، من وسیله جمعه‌زاده خواننده صنف 8ای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 102 ناحیه شاه منصور می باشم. ما خوانندگان مؤسسه مذکور به شما منتداری خود را بیان می نماییم که به ما چنین مؤسسه نوی زمانوی را با اسباب‌های نوی معاصر تحفه نمودید. به خاطر باز هم بهتر نمودن آموزش فن‌های طبیعی، ریاضی و دقیق ما خوانندگان به دستورهای معارف پرورانه شما تکیه نموده و از این فرصت استفاده برده به شما وعده می دهیم که با بهای خوب و اعلا تحصیل نموده همچون متخصصان بهترین زمان معاصر در ساحه انرژتیکا و در ساختمان عظیم عصر نیروگاه برقی آبی راغون آماده گشته در آینده به وطن خود صافدلانه و صادقانه خدمت می نماییم. مورد ذکر است که سنگ اساس برای بنیاد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 102 ناحیه شاه منصور هنوز 19 ایون سال 2017 از طرف رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی گذاشته شده بود. انشاءات مذکور در اساس دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در دایره تدبیرهای بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان
сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати кишвар ва иқдомҳои созандаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бунёд шуд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 102 ноҳияи Шоҳмансор тибқи лоиҳа дар масоҳати 0,168 гектар бунёд шуда аз 4 бинои ҷудогона иборат мебошад. мактаб 4 ошона буда 51 синфхона аз ҷумла 38 синфхонаи таълимӣ, 2 синфхонаи лабораторӣ, 1 синфхонаи компютерӣ бо 70 адад компютер ва 10 адад принтер, 5 синфхонаи фаннии физика, кимиё, ҷуғрофия, алгебра ва омодагии дифои ҳарбӣ, синфхонаҳои таълими меҳнат барои духтарону писарон, синфхонаҳои лингафонӣ, мусиқӣ, расмкашӣ, озмоишгоҳ, толори варзишӣ, маҷлисгоҳ бо 400 ҷойи нишаст, ошхона барои 180 ҷой ва китобхона, толори хониши китоб бо 70 ҷойи нишаст, китобхонаи электронӣ бо 10 адад компютери ба интернет пайваст, дорои 10 000 китобҳои бадиию таълимӣ иборат мебошад. мактаби наву замонавӣ аз тарафи соҳибкори ватанӣ роҳбари ҷамъияти соҳамии кушодаи тоҷик гидромонтаж ҳурматулло зайдов тариқи эҳсонкорӣ сохта шудааст. имрӯз мо шоҳиди ифтитоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии 102 барои 2400 ҷойи нишаст дар Дубас воқеъ дар кӯчаи Дӯстии Халқҳо ноҳияи Шоҳмансори шаҳри Душанбе шудем. сохтмони мазкур дар асоси нақшаи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарори раиси шаҳри Душанбе ба ӯҳдаи ҷамъияти соҳамии кушодаи тоҷик гидромонтаж вогузор гардид. бинои муассиса аз маҷлисгоҳ, варзишгоҳи пӯшида, ошхона, китобхона, синфхонаҳои ҳар як намуди фан, утоқҳои омӯзгорон ва ёрирасон иборат буда, ҳар яки он бо таҷҳизотҳои ҳозиразамони муосир муҷаҳҳаз гардонида ба талаботҳои байналмилалӣ мутобиқ карда шудааст. ифтитоҳи иншооти мазкур тӯҳфаи арзандаи пешвои миллат ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ мебошад. бовари комил дорем ки дар ин муассисаи бунёдгардида наврасон ва ҷавонон ба малакаи дониши хуб ба камол мерасанд. дар оянда дар сатҳи дониши худро сайқал дода созандаи ояндаи кишвари азизамон гардида ба халқу ватани маҳбубамон хизмат мерасонанд. дар таълимгоҳ муосиртарин шароит барои илмомӯзӣ фароҳам гардида синфхонаҳои алоҳида барои фанҳои биология, химия, омодагии дифои ҳарбӣ ва геометрия ташкил карда шудааст. ҳамчунин дар мактаб утоқҳои алоҳидаи озмоишгоҳ бунёд ёфта барои дар амал гузарондани таҷрибаҳои гуногун асбобу аёниятҳои дарсӣ таъмин гардидааст. ҳамчунин дар мактаб ҳуҷраҳои алоҳидаи корӣ барои созмони хонандагон ва падару модарон мавҷуд аст. волидон дар ҳуҷраи махсус ки монитор насб гардидааст метавонанд бе ворид сохтани халал ба ҷараёни дарс иштироки фарзандонро дар машғулиятҳо назорат намоянд. бояд гуфт ки ҳамкории мактаб бо оила дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд хуб ба роҳ монда шудааст. ман ҳабибаи комил омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷик шукрона аз он мекунем ки маҳз бо ташаббуси сиёсати пешвои миллат имрӯз барои аҳли коллективи омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи ҳидоят намуда ба мо нерӯи шикастнопазири нангу номус ва ифтихори миллӣ мебахшад. боиси фараҳмандист ки ҳар рӯз дар кишвари мо ҷашну маросимҳо, чорабинӣ, кушодани макони муқаддас, оғози кори неке ба вуқӯъ омада моро ба фардои зиндагӣ боз ҳам дилпур мегардонад. ибтикори хирадмандонаи пешвои муаззами миллат дар самти таблиғи китобхонӣ ва донишандӯзӣ миёни мардуми кишвар алалхусус ҷавонон дар ҷаҳони имрӯза беназир аст. боиси он гардид ки ҳазорҳо ҷавонон дар партави эълон гардидани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ рӯй ба китоб оранд. маҳз шароити мусоиди фароҳамовардаи пешвои муаззами миллат ба ҳукумати мамлакат буд ки кулли мардум рӯй ба китобхона оранд ва барои ғанӣ гардонидани маънавиёт аз асарҳои оламшумули фарзандони фарзонаи миллати тоҷик баҳраманд гарданд.
ضمن شناسایی به سرور دولت اطلاع دادند که در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 102 به هنرآموزی طالب علمان توجه خاصه داده شده. اتاق‌های علاهیده تعلیم مهنت پسرانه و دخترانه که با تمام دستگاه و تجهیزات ضروری تامین است گشوده شده است. در اینجا طالب علمان دوریدگری، کندکاری، دوختن سر و لباس و طرز آماده نمودن هر گونه طعام را می‌آموزند. همچنین برای دوستداران صنعت تصویری سیمخانه‌های علاهیده درسی که در آن نازکی‌های رسامی آموزانده می‌شود تشکیل گردیده است. برای از برنمودن تکنولوژی زمانوی سیمخانه تکنولوژی اطلاعاتی با معاصرترین دستگاه‌های کاری تامین گردیده است. با مقصد حفظ سالمی آموزگاران و طالب علمان در انشاءات مذکور حجره روانشناس و نقطه علاهیده طبی بنیاد یافته. آن با جهاز ضروری کمک اولیه طبی تامین شده است. در برابر کارهای ساختمانی در گرد و اطراف انشاءات گل و بوته‌های آرایشی شنانده شده در راهروها نشستگاه‌ها گذاشته شده است. به خاطر عامه‌ای گردانیدن ورزش و ترغیب طرز حیاتی سالم در مؤسسه تعلیمی تالار برهوا و معاصر ورزشی بنیاد یافته است که برای بازی‌های فوتبال، والیبال، بسکتبال و تربیت بدن پیش بینی گردیده است. بعد بنیاد مکتب در اینجا 40 نفر آموزگاران با کار تامین شدند. مورد ذکر است که فرزندان ساکنان 7 محله ناحیه شاه منصور از سبب نبودن مکتب تحصیل را در دیگر مؤسسه‌های تعلیمی ادامه می‌دادند. اکنون بعدی از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه بنیاد شدن این درگاه علم مشکلات ساکنان حل گردید. سیده سیدزاده دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 102 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه. ما اهل کلکتیو آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 102 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه امروز خواستند از آن هستیم که محض با دستگیری‌های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یک مؤسسه نوی کلان زمانوی ساخته استفاده داده شد و ساختن و به استفاده دادن چنین مؤسسه‌های زمانوی ما آموزگاران را روز از روز باز هم مسئولیت ما را دوچار می‌گرداند و باعث افتخار و خرسندی ما آموزگاران می‌باشد. باید قید کرد که محله‌های بدخشان 1، بدخشان 2، پامیر، فاروق، امینجان شکوهی، دوستی خلق‌ها تا امروز در این محله مؤسسه نبود و خوانندگان آن همین محله بسیار راه طولانی را طی کرده تحصیل را در دیگر مؤسسه‌های ناحیه ادامه می‌دادند، مخصوصاً مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 35 و امروز تمام ساکنان محله، تمام ما آموزگاران خرسند از آن هستیم که در محله مؤسسه نو زمانوی و استفاده داده شد. ما کلکتیو آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 102 در جواب غمخوری‌های پدرانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جواب گردانده خوانندگان را در راهیه وطندوستی، خودشانشناسی، خودآگاهی و قدر کردن هر یک ذره آب و خاک مقدس این وطن تربیت نماییم و برای باز هم بلند برداشتن سطح و صفت دانش خوانندگان تمام نیروی خود را روانه می‌سازیم تا اینکه واقعا هم نسل باسواد و سازنده و معرفت پرور و معارف پرور تربیت نماییم. اثنای شناسایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به سطح و صفت کارهای جمهوری تاجیکستان و طرح بینای مؤسسه بهای بلند داده اقدام‌های صاحبکاران وطنی را نمونه عبرت و باعث دستگیری ارزیابی کردند. رهبرت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در اساس نشاندادهای پیام پرزیدنت مملکت به مجلس عالی به مسئله بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و به دانش اندوزی فرا گرفتن نسل آینده ساز کشور توجه مخصوص ظاهر می‌کنند. سال نو تحصیل طبق عنعنه با درس صلح آغاز گردید. ضمن سخنرانی در روز اول سال خوانشی 2020-2021 اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وابسته به وضع جامعه جهانی تاثیر بیماری سرایت کرونا ویروس تدبیرهای حکومت جمهوری تاجیکستان عاید به پیشگیری پهنشوی این بیماری اقدامهای سازنده رهبریت دولت و حکومت کشور عاید به رشد ساحه معارف بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی تأمین جایهای نشست برای خوانندگان و وظیفه‌های آینده در نزد کارمندان ساحه جهت بهداشت سطح و صفت تعلیم و تربیت و جلب خوانندگان به دانش آموزی اندیشه‌رانی کردند.
هموطنان عزیز، خوانندگان و دانشجویان و استادان و آموزگاران محترم، هر سال در سراسر تاجیکستان روز دانش همچون سنه گرامی داشت علم و معرفت جشن گرفته می شود که این گواهی روشنی توجه دائمی و احترامی خاصه حکومت مملکت به اهل علم و معرفت می باشد. آغاز سال نوی تحصیل و روز دانش را به خوانندگان و دانشجویان، پدر و مادران، اهل علم و معارف، کل مردم شریف کشور، همچنین به کودکان خوشبخت دوران استقلال که امروز نخستین بار به آستانه مکتب قدم میگذارند و به شما حاضرین گرامی صمیمانه تبریک میگویم. سال تحصیل امساله با سبب پاندمی کرونا ویروس بیشتر آغاز گردید. بنابر خروج بیماری مذکور با مقصد حمایه سلامتی خوانندگان و دانشجویان، آموزگاران و کارمندان ساحه علم و معارف با قرار ستاد جمهوری سال تحصیل بر وقت قطع گردید و مهلت تعطیل نیز دراز کرده شد. در نتیجه سعی و تلاش حکومت مملکت و زحمت فداکارانه کارمندان ساحه تندرستی شدت بیماری خیلی پست شد و امروز در همه مؤسسه‌های تعلیمی برای تعلیم گیرندگان بازگردید. در نتیجه راه اندازی نمودن چنین تدبیر، یعنی تعطیل طولانی، ما توانستیم که سلامتی نورسان و جوانان و استادان آنها را از این بیماری امین داریم. سال نوی تحصیل طبق عنعنه با درس صلح آغاز می گردد. واقعا صلح نعمتی بی‌بها بوده، خصوصا برای ساکنان تاجیکستان ارزش بزرگ دارد. زیرا مردم ما صلح و آرامی و ثبات سیاسی را با بهای نهایت گران و با تحمل کردن مشقت و محرومیت های جنگ تحمیلی شهروندی به دست آورد. نسل نورس و جوانان امروزه باید از سبق گذشته آموزند و برای تحکیم صلح و ثبات در کشور تلاش نموده در حفظ و استواری دولتداری ملی سهم بی‌واسطه خویش را گذارند. یعنی رسالت اصلی استادان و آموزگاران و پدر و مادران در این سمت از آن عبارت است که به نسل نورس و جوانان امروزه تاریخی فاجعه بار و تجربه تلخ ملت را آموزانند و آنها را برای حفظ و پایداری صلح و ثبات، وحدت ملی و باز هم مستحکم نمودن دولت آزاد و صاحب استقلالمان آماده سازند. زیرا صلح و آرامی شرط مهمترین استواری و پایداری دولت، آسایش جامعه و عملی شدن نیت و آرزوهای هر یک فرد می باشد. اگر صلح و آرامی نمی بود، ما نمی توانستیم در یک سال تا 200-300 مؤسسه تعلیمی حاضر زمان بنیاد کنیم. خود همین سال زیاده از 150 مؤسسه تحصیلات عمومی حاضر زمان بنیاد کرده به استفاده داده می شود. از این رو ما باید به قدر صلح و آرامی رسیم و اهمیت آن را در میان اهل جامعه علخصوص و نورسان و جوانان باز هم بیشتر ترغیب نماییم. زیرا در دنیای پرحوادث و ناآرام امروزه بر اثر جنگ و نزاع‌ها، گرسنگی و فقر و پهن‌شوی هر گونه بیماری‌ها صدها هزار کودکان امکانی به مکتب رفتن و سواد آموختن ندارند و هزاران نفر دیگر به هلاکت می‌رسند.
موافق معلومات سازمان ملل متحد در جهان تا آغاز پنجشنبه بیماری سیراتی کووید 19 بیش از 250 میلیون نفر کودکان از امکانیتی رفتن به مکتب محروم بودند. یعنی بسیار دولت‌ها 10 سالها جنگ و نزاع‌های داخلی رفته ایستاده است. یک بدبختی انهین است. میلیون ها کودکان تلف میشوند هر سال. درسی صلح به معنای دیگر درسی وطن دوستی و شناخت سبق‌های تاریخ و خاطر فردای آبادی تاجیکستانی عزیز می باشد. مردم تاجیک از دوره‌های باستان تا به امروز برابر تحکیم دوستی و رفاقت و صلح و ثبات و قدر علم و دانش و مکتب و معارف نیز میرسند و با این منبع تشکل دهنده ارزش‌های معنوی حیات انسان ارز می‌گذارند. اگر اهمیت داده باشند در بسیار برآمدهای خود تکرار به تکرار تاکید می‌کنم که ملت تاجیک ملت فرهنگی است. تاریخ و تمدن خیلی باستانی یعنی قدیمی دارد. ملت تاجیک ملت سخنور، ملتی که دفتر و قلم داشت، ملتی که شهرساز و شهردار بود و هست. تاجیکان همچون ملتی صاحب تمدن در هر دور زمان آموختن علم و دانش را یکی از شرطهای اساسی رشد معنویات انسان می‌دانستند. این عنعنه تا به امروز ادامه یافته در زمان صاحب استقلال مضمون و ارزش نو کسب کرده است. در شرایط کنونی علم و دانش نشان دهنده اساسی درجه انکشاف هر یک دولت و ملت بوده با روند رشد نیروی انسانی رابطه مستقیم دارد. از همین خاطر ما سالهای 2020-2040 را سالهای آموزش و رشد علمهای طبیعی دقیق و ریاضی اعلان کرده تمام ساختارهای علم و معارف و عموماً مؤسسه‌های اجتماعی را وظیفه‌دار نمودیم که با مقصد بنیاد آینده درخشان و تعلیم علمهای طبیعی و ریاضی زیادتر توجه ظاهر نمایند و مفکوره تکنیکی نسل نورس را قوی گردانند. شرط اساسی عملی کردن این هدف بهتر نمودن سطح و صفت تحصیلات، جاری کردن اصولهای نوی تعلیم و ثمرناک استفاده نمودن ساعتهای درسی در مؤسسه‌های تعلیمی می باشد. در این خصوص فرمان پرزیدنت مملکت به امضا رسید و وزارت معارف و علم یکجا با اکادمی ملی علمها وظیفه‌دار شدند که پیشنهادهای متخصصان ساحه‌های داخلدار را جمع‌بست کرده به حکومت کشور منظور نمایند. ماه ایول سال جاری قرار حکومت تاجیکستان درباره نقشه چاره‌بینی‌ها برای سالهای 2020-2025 آید به عملی گردانی 20 ساله آموزش و رشد علم‌های طبیعی دقیق و ریاضی اعلان نمودن سالهای 2020-2040 قبول گردید. در این سند در مرحله اول تهیه و تطبیق برنامه مقصدناک دولتی رشد علم‌های طبیعی دقیق و ریاضی برای سالهای 2021-2025 استراتژی آموزش و رشد فن‌های طبیعی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برای دوره تا سال 2030 و برنامه تامین نمودن مؤسسه‌های تعلیمی با کابینت‌های فنی و آزمایشگاه‌های مجهز تعلیمی برای سالهای 2021-2025 به نقشه گرفته شده است. غیر از این در قرار مذکور مسائل وابسته به آموزش و رشد فن‌های طبیعی ذکر شدند که عملی گردیدن آنها به صفتی از خودکنی این فن‌ها مشاهدت می‌کنند. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که استانداردها و نقشه و برنامه‌های تعلیمی فن‌های طبیعی دقیق و ریاضی در همه زمینه‌های تحصیلات
به تجدید نظر جدی نیاز دارند. یعنی ضرور است که مقدار ساعت‌های تعلیمی فن‌های طبیعی و ریاضی در دوام سال‌های 2020-2040 زیاد کرده شد. بنابراین وزارت‌های معارف و علم، مالیه، اکادمی تحصیلات و دیگر وزارت اداره‌های دخلدار وظیفه‌دار کرده می‌شوند که جهت بازنگری جدی نقشه‌های تعلیمی در اساس معیارهای بین المللی تعلیم برای زیاد نمودن ساعت‌های تعلیمی فن‌های طبیعی و ریاضی از حساب استفاده ذخیره‌های مالیوی علاوگی بدون کم کردن حجم فن‌های گومانیتاری چاره‌جویی نمویند. درست تحلیل کرده برایم در دوام همین برنامه‌ای که هست به یگان تغییرات کلی ما ساعت‌های علاوگی برای آموزش همین برنامه داریم. فقط ذوق داشتن ما در کار، خواهش داشتن ما در کار کردن ما در کار. در گرفته مکتوب نویساندن جناب یاری مبلغ‌های علاوگی در کار این عادت شده است. کمتر معنی را کار نمی‌فرماییم. ما با آموزش همه فنها از جمله فنهای گومانیتاری اعتبار جدی میدیم. اما تحلیل ها نشان میدهند که در کشور ضرورت توجه بیشتر به علم های طبیعی پیش آمده است. یعنی علم های گومانیتاری را ما صرف نظر کرده ما دکار نیست. برای چی؟ علم های گومانیتاری، فن های گومانیتاری چی است؟ این زبان است. این آموختن تاریخ است. این ضرورت با هدف چهارم ملی ما صنعت کنونی با سرعت و تامین نمودن رشد میوه تاجیکستان وابسته می باشد. زیرا آموزش علم‌های طبیعی مفکوره تکنیکی نسل نورس را توسعه بخشیده آنها را به جستجوهای علمی و اختراعکاری و کشفیات جلب می سازد. تاجیکستان سرزمین پر از گنج و ثروت‌های طبیعی و زیر زمینی می باشد، ولی این بایگری تا هنوز کم آموخته شده در ساحه‌های وابسته به اکتشاف و جستجویی بایگری های موجوده و استخراج و کارکرد آنها به کادرهای بلند اختصاص نیازی زیاد داریم. من یک مثال میارم. در حدود تاجیکستان که تا این روز کشفیات شده و استحصالات برآمده است، این دایر به استخراج گوییم که سنگ‌های قیمت بها و متال‌های قیمت بها. صدها میلیون میلیارد استحصال شده است در خزینه دولتی نگاه داشته می شود. از کدام سبب؟ با سبب آنکه ما متخصصان کارکرد نداریم. متخصصانی که واردات تکنولوژی حاضر زمان و آموزش متخصصان را درباره کارکرد تیار کرده باشند. تمام بازار ما را بینید چی است؟ از بیرون. حالا که خود ما با میگم تاجیکستان تمام نمود سنگ‌های قیمت بها را دارد، متال‌های قیمت بها را دارد، ولی باعث نگرانی است که تا به حال میل و ذوق نورسان و جوانان با آموختن علم‌های عملی کم می باشد. حالا من صنفخانه در آمدم، صنف‌های پرسان شدم از فن‌های ریاضی که بهای 5 دارد دستور دارید. از یک صنف بزرگ 3 نفر. چند نفر زبان‌های خارجی را به درجه زبان مادری می‌دانند؟ همگی 2 نفر. در پایتخت من پایانتر میستم کمبودیا را میگویم که هرچند امروز روزی سرشوی تحصیل است، کمبودیای بسیار جدی است. بسیارش روی پوش میکنیم. چون این وضع ما را وادار میسازد که به تعلیم فنهای طبیعی در همه زمینه‌های تحصیلات دقتی اولین درجه دهیم. حاضرین ارجمند، در نتیجه دستگیری و غمخواری های دولت و حکومت مملکت و تطبیق لایحه و برنامه های دولتی در تمام شهر و ناحیه‌های کشور تا به امروز صدها مؤسسه نوی تعلیمی بنیاد گردیده تعمیر و به شرایط معاصر مطابق گردانیدن مؤسسه‌های تعلیمی موجوده با مرام ادامه دارد.
ما در زمان استقلال دولتی شکل‌های نوی مؤسسه‌های تعلیمی را جاری کرده در شهر و ناحیه‌های گوناگون تاجیکستان 9 مکتب پرزیدنتی با فراگیری قریب 8000 خواننده، 75 گیمنازیا برای زیاده از 53000 طالب علم و 71 لیسه برای 36000 شاگردان تأسیس دادیم. این در زمان پیش نبود که این هم یک نمودی صفت نوی آموزشی بگیم که ساحه علم و معارف. امروز شماره مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی در مملکت به 75 و شماره شاگردان آنها قریب به 90000 نفر رسیده است که از آنها 32 مؤسسه در زمان استقلال به فعالیت شروع کرده است، قریب 50%. این حالا هم کم است. در این دوره مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی از 13 به 40 رسیدند که حالا در آنها بیش از 227000 نفر دانشجو به تحصیل فرا گرفته شده. شماره ختم کنندگان زمان استقلال بیش از 600,000 نفر را تشکیل می‌دهد. اینچنین زیاده از 35,000 نفر جوانان ما در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشورهای پیشرفته دنیا تحصیل کرده ایستاده‌اند. حالا پایه‌های مادی و تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی روز به روز پرقوت شده، تکنولوژی‌های معاصر به نظام تحصیلات پررا وارد گردیدند. همه این اقدامات در مجموع به سطح و صفت تعلیم تأثیر مثبت رسانیده ایستاده است. انشاءات دیگر را افتتاح کرده ما لیسه اولینی که لیسه پرزیدنتی در پایتخت در جمهوری ما گشاده بودیم، اون را ما بینای اساسیش را نو و یک قسمت دویمش با خوابگاه دیگر شرایط‌های درجه عالی ساخته به استفاده دادیم. من از راهبر مؤسسه پرسان شدم چقدر خواننده لیسه را ختم کرد؟ بیش از 90 نفر. چند نفر داخل شدند به دانشگاه و دانشکده‌های عالی مملکت و خارج کشور. از این 20 نفر به دانشگاه و دانشکده‌های عالی خارج کشور، باقی مانده به تمام دانشگاه و دانشکده‌های عالی مملکت 100%. اصد به چنین رهبران مؤسسه‌های تعلیمی و آموزگاران چنین مؤسسه‌های تعلیمی. اصلا لیسه پرزیدنتی در جمهوری حالا در بین لیسه های جمهوری جای دوم را از روی صفت، تحصیلات، تعلیمات، آداب و اخلاق و دیگر جای دوم را اشغال می‌کند. مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 102 در شهر دوشنبه که ما امروز افتتاح کردیم از جمله اقدامات نوبتی رهبری پایتخت مملکت میباشد. این مؤسسه با طرح معاصر و بسیار زیبا و صنعت بلدی معماری بنیاد گردیده در آن تمام امکانیت‌های ضروری و شرایط بهترین تعلیم فراهم آورده شدند، مثل یک دانشگاه و دانشکده عالی مملکت است. شرایط ها از چگونه صفت تعلیم و تربیه را در مؤسسه به درجه بلند برای نمانیم؟ یعنی آن همه صفت تعلیم و تربیه باید با شرایطی مهیا کرده شده باید بلند برداشته شود. برای این چی در کار؟ آموزگاران نیز سطح بلندی کسبیت. به آموزگار صفت تعلیم و تربیت بهتر نمیشه. ساختمان مکتب برای 2400 نفر خواننده برای 2 بست 15 اکتبر سال 2017 از جانب شرکت تاجیک گیدرومنتاژ آغاز گردیده 1 آگوست سال 2020 به انجام رسید. مؤسسه نوبنیاد امروزه از 4 بنا عبارت بوده دارای 51 صنفخانه از جمله 38 صنفخانه تعلیمی، صنفخانه‌های آزمایشگاهی، کامپیوتری، لنگافانی، تعلیم مهنت، هیکل‌تراشی، رسم‌کشی، تالار ورزش، کتابخانه، آشخانه با 180 جای و مجلسگاه با 400 جای نشست می باشد. کی یاد داره که در پایتخت من نایا شهرها را نمیگیرم، در پایتخت مملکت چنین مؤسسه تا سال 90 وجود داشت؟ با چنین شرایط وجود داشت؟ کنی گپ زنید در کجا؟ با استفاده از فرصت
میخوام با صاحبکاری وطنی زید و حرمت الله برای چنین تشبوسی عبرت بخش و با همه ساختمانچانه که در بنیاد انشاءات امروز زحمت کشیده چنین بناهای خوشتر زمانوی را برای آموزگاران و خوانندگان پایتخت آماده کردن اظهار سپاس نمایم. 35 میلیون حسابی درآمدی شرکت شد. 35 میلیون سومانی کی میکند؟ انا همین خیل من پایانتر با ایستاده میگذارم صدها چنین مؤسسه‌های تعلیمی از جانب صاحبکاران با ننگ ناموس کشور هر سال بنیاد گردیده ایستاده است. اصلا آفرین با صاحبکاران چنین صاحبکاران با ننگ ما مسئولیت کردیم. البته با از خودش وابستگی دارد چون که یکی از شرکت‌های وطنی است که در بنیاد نیروهای برقی آبی راغون بنیاد هم شماره زیادی کارمندان دارند، هم بنیاد قسمت‌های اساسی گیدرومکانیکی راغون را بنیاد کرده ایستادند. از روز اول تا امروز کارخانه‌های زیادی خودشان بنیاد کردن. آن که تجهیزات را ما از خارج می آوردیم استحصالش در شهر نارک برآمدند، در حدود جمهوری تاجیکستان برآمدند. مسئولیت کردیم که در ظرف 3 سال آینده از حساب درآمدهای خودشان در پایتخت باز یک کالج زمانوی و نمونوی برای پایتخت مملکت، کالج طبی بنیاد کرده تحفه می نماید. من دیروز رهبر مؤسسه تعلیمی را سپارشم دادم درباره خودش ترجمه حالش، شرکتش، پدرش، مادرش یک آلبوم کنید، دیسکینتون مونید. هر یک خواننده مکتب باید داند مکتب را کی ساخت. علاقه کند هر یک 3 ماه 2 ماه یک بار خبر گیرد و ملاقات کند، پرسد، بیند خواننده ها، نورسا جوانا بینن که کی غمخواری کرده ایستاده است. انایی میشه کاری ثواب، انایی میشه کاری خیر. اولاد با اولاد هفته پشتی گذشتش و آیندهش ثواب می رود. هر خواننده، هر نورس، هر جوانی که در همین مؤسسه مکان معرفت صاحب علم، سواد، دانش می شود، آینده خود را از همین جا وای می کند. این بهترین کار ثواب است. دیگر نه حج، نه صدقه، نه خیرات، نه دیگر، همش همینجا هست. مدرسه هم میسازن برای چی؟ برای همین که ثواب گیریم. روند افزایش اهالی مملکت ما را وادار میسازد که برای بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی، تعمیر و از نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی موجوده و با تجهیزات و اشیاء ضروری تامین نمودن آنها همه تدبیرهای ضروری را عملی نماییم. سال جاری از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری ساختمان 163 انشاءات ساحه معارف برای زیاده از 33,000 جای نشست با مبلغ 405 میلیون سومانی به نقشه گرفته شده است. از این شماره تا سرشوی سال خانشی 2020-2021 152 انشاءات برای بیش از 32,000 جای نشست با مبلغ 400 میلیون سومانی ساخته به استفاده داده می شود. امروز با استقبال جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلال دولتی ساختمان انشاءات ساحه معارف در همه شهر و ناحیه‌های کشور پیش از همه در دهات دوردست با سرعت ادامه دارد. یعنی ما شرایط مؤسسه‌های تعلیمی دهه‌های دوردست مملکت را با شرایط مؤسسه‌های تعلیمی شهر و مرکزهای ناحیه برابر کرده ایستادیم. چون که در مرکز تستی ما امروز ما یگان فرقیت نماندیم. از دهات دوردستم، از شهرم یک خیل با امتحانات راه داده می شود. یعنی پرسیده نمی شود که شما در دهات زندگی میکنید، شرایط تحصیل با درجه شهر برابر هست یا نه؟ شیفخانه کامپیوتری دارتون یا نه؟ آموزگاری فنهای زبانهای خارجی هست یا نیست؟
نمیپرسیم. همینطور نه؟ ما برای همین باید شرایطی مؤسسه‌های تعلیمی دهات را به شهر مرکزهای شهر نایاب برابر کردن ما در کار. از 1332 مکتب و مؤسسه‌های تا مکتبی به نقشه گرفته شده 1332 این شماره کم نیست. ما 2800 قریب 2900 عدد ساختیم، بنیاد کردیم. تا ماه اوگوست سال 2020 367 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و 30 کودکستان ساخته به استفاده سپاریده شده است که از این شماره 135 مؤسسه تحصیلات عمومی و 21 کودکستان از جانب صاحبکاران همت بلند و وطندوست کشور بنیاد گردیده است. در کشور تنها در 6 ماه سال جاری 5 مؤسسه تا مکتبی و 37 مؤسسه تحصیلات عمومی ساخته به استفاده سپاریده شده است. من به همه صاحبکاران و تاجران، شخصان سخاوت پیشه و آنهایی که تشبس‌های رهبریت دولت و حکومت را دستگیری کرده برای فرزندانمان یعنی نسل آینده ساز انشاءات زمانوی تعلیمی بنیاد میکنند بار دیگر اظهار سپاس می نمایم و به هر یکی آنها برای کار می خواهم. حاضرین ارجمند، طبق برنامه دولتی رشد مؤسسه‌های تا مکتبی و میانه عمومی خصوصی برای سالهای 2014-20 سالهای 2014-2019 باید در کشور 859 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی خصوصی تأسیس داده میشد. اما امروز در 153 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی کشور صرف نظر از شکل مالکیت آنها 151,000 کودک به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده است که همگی 15.9% کودکان سنی تا مکتبی را تشکیل می‌دهند. تاکید می‌سازم که چنین نشان دهنده عموماً به طلبات جوابگو نیست و احتیاجات روزافزون اهالی را با مؤسسه‌های این زینه تعلیم قانع کرده نمی‌تواند. در این مسئله به استثنای شهرهای دوشنبه و خوجند در همه شهر نایه‌ها قفامانی جدی به مشاهده می‌رسد. مشکلات دیگری زینه تحصیلات تا مکتبی در آنها تا هنوز فعالیت داشتن آموزگاران و مربیان غیر اختصاص می باشد. حالا در این مؤسسه 1346 نفر با تحصیلات عالی غیر پداگوژی، 771 نفر عالی ناپوره، 1472 نفر میانه کسبی غیر پداگوژی و 2792 نفر با تحصیلات میانه عمومی کار میکنند که چنین وضع گواهی جدی نارسایی کادرهای صاحب تخصص در این سمت است. رهبران و مسائل ساحه و مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر نایاب وظیفه دارند که جهت حل این مسئله چاره‌جویی نمایند، یعنی نارسایی کادرها را در مؤسسه‌های تا مکتبی زینه به زینه برطرف سازند. موافق برنامه ذکر شده در شهر نایای کشور باید 331 مؤسسه تحصیلات عمومی خصوصی تشکیل می‌گردید، ولی تا حال 14 مؤسسه خصوصی تأسیس داده شده است که این همگی 4.2% اجرای برنامه میباشد. چون این حالت واضح نشان میدهد که فعالیت رهبران شهر نایه‌ها در سمت همکاری با بخش خصوصی غیر قناعت بخش بوده، امتیازهای در جاده بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی خصوصی مقرر گردیده به طور ضروری استفاده نشده ایستاده است. بنابراین برابران ولایت‌ها، شهر نایه‌ها و وزارت معارف و علم سپارش داده می شود که برای اصلاح مشکلات ذکر شده چاره‌های قطعی هم آهنگ شده اندیشه. حاضرین محترم، زینه تحصیلات عمومی در نظام معارف کشور مقام بنیادی دارد، زیرا محض در همین دوره فرزندان از جهت روانی و جسمانی تشکل یافته
دانش‌های اساسی را اسود می‌کنند و کسب آیندهشان را انتخاب می‌نمایند. طبق تحلیلات در این زمینه تحصیلات سطح اسودکنی برنامه‌های تعلیمی هنوز با طلبات زمان موافق نیست. از این لحاظ به مسئولان ساحه ضرور است که برای از بین بردن کمبودی‌های در این سمت جای داشته تدبیرهای فوری اندیشند و همزمان با این نظرسنجی ساحه را طبق طلبات و معیارهای معاصر واقع بینانه برآورد. عامل دیگری که به صفت تعلیم در این زمینه تحصیلات تاثیر منفی رسانیده ایستاد است تا حال به خوانندگان پرره دسترس نبودن کتاب‌های درسی میباشد. طبق معلومات هنوز مؤسسه‌های تعلیمی بعضی شهرها از نارسایی کتاب‌های درسی تنقیصی میکشند و چون این حالت در مؤسسه‌های تحصیلشان با زبان‌های دیگر نیز به مشاهده میرسد که از مسئولان ساحه اندیشیدن تدبیرهای جدی را تقاضا می‌نماید. زیرا سطح و صفت دانش خوانندگان پیش از همه از مضمون و محتوای کتاب‌های درسی وابسته است. اما از تحلیلات برمیاد که اکثر کتاب‌های درسی خصلت معلوماتی دارند و برای بیدار نمودن فکررانی مستقلانه کودکان و نورسان مواد ناکفایه پیشنهاد میکنند. یک چند تا کتاب‌های درسی را مطالعه کردم. راستش را بگم در حیرت میمانیم. از سببش هم پیدا شد. چون که در ساحه علم و معارف مملکت در سطح بلند ما خرافات پرستی آدمان بی سواد آدمان گوییم که تحصیل نکرده را میگوییم، لیکن معلوم گشت که زیاده از 300 نفر بعضا عالمان ما حتی در دانشگاه‌های عالی مملکت در اکادمی علوم و دیگر ساحه‌ها تنها کارشان یک عمر 40-50 سال تنها تشویق و ترغیب حزب و حرکت‌های رادیکالی، خرافات پرستی، اکستریمیسم دینی در آن همین کتاب‌ها جای کردند. وابسته به حل این مسئله ما قبلا به مسئولان ساحه سفارش‌های ضروری داده نظارت آن را به دستگاه اجرایی پرزیدنت واگذار کرده بود. باور دارم که عالمان و آموزگاران صاحب تجربه ما این مشکلات را در مهلت‌های نزدیک برطرف نموده سطح و صفت و مضمون و محتوای کتاب‌های درسی را به طلبات زمان مطابق می‌گردانند. مشکلات دیگری مؤسسه‌های تعلیمی مملکت به طور کافی تامین نبودن آنها با مواد تعلیمی آزمایشی، ریاکتیوهای شیمیایی و اسباب و تجهیزات برای فن‌های شیمیا، فیزیکا و بیولوژی میباشد که این حالت نیز باعث پس شدن سطح و صفت تحصیلات گردیده است. دایر به حل این مسئله من در ملاقات‌های قبلی با اهل معارف با مسئولان ساحه و ساختارهای دخلدار سفارش‌های مشخص داده بودم و امروز به مرکز جمهوری تأمینات ساحه علم و تجهیزات تکنیکی، اسباب‌ها و مواد کیمیایی نزد اکادمی ملی علم‌ها بار دیگر تاکید می‌سازم که تا آغاز سال 2021 جهت برطرف کردن مشکلات ذکر شده چاره‌های قطعی اندیشه. حاضرین گرامی، مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی در سمت تیار نمودن کادرهای صاحب تخصص برای ساحه‌های اقتصاد ملی سهمی ارزنده دارند. با وجود این بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم در زمینه تحصیلات عالی همچون یکی از مسائل اساسی باقی میماند. حالا در برابر این مسئله جستجو و دریافت راه و اصولهای پیشقدم و معاصر تعلیم، مستحکم نمودن و با معیارهای بین المللی جوابگو گردانیدن پایه‌های مادی و تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی و علمی و جاری کردن تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمونیکاسیونی برای ماندن اختصاص‌های نوی به طلبات اقتصاد ملی جوابگوی و وارد شوی به فضای یگانه تحصیلات در مرکز توجهی تحصیلات عالی کسبی کشورمان قرار دارد.
با مقصد با معیارهای بین‌المللی مطابق گردانیدن صفت تحصیلات کسبی، مسئله تحکیم بخشیدن همکاری مؤسسه‌های تعلیمی با سوبیکت‌های بازار مهنت به میان آمده است. برای حل این مسئله ضرور است که همکاری پرمسئول مؤسسه‌های تحصیلات عالی با شرکت و کارخانه‌های خصوصی راه اندازی گردیده در نزد شرکت و کارخانه‌های وطنی مرکزها و کافدراهای تجربوی تأسیس داده شوند. تأمین نمودن تحصیلات با صفت یکی از راه‌های وارد شدن به فضای بین‌المللی تحصیلات میباشد. با این مقصد تا امروز بعضی اختصاص‌های مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی و از اکریدیتاسیون بین‌المللی گذرانیده شدند که این حالا ناکفایه است. تبادل دانشجویان و آموزگاران زیر نظارت قرار دادن تقدیر منبعده ختم کنندگان، تکمیل اختصاص و بازآموزی آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی یکی از معیارهای اساسی می باشند که ضمن گذراندن اتستاسیون بین‌المللی به اعتبار گرفته می شود. بنابراین وزارت معارف و علم را ضرور است که جهت دوره به دوره از اکریدیتاسیون بین‌المللی گذراندن برنامه‌های تعلیمی مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی برای بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم چاره‌های علاوه‌ای را راه اندازی نماید. در کشور شماره زیادی مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی فعالیت دارند که آنها نیز در صاحب کسب گردانیدن جوانان نقش مهمی می‌بازند. بازار امروزه مهنت داخل و خارج کشور از این زینه تحصیلات تقاضا می‌نماید که برای برآمدن اختصاص‌های نوی جوابگو و طلبات چاره‌های علاوه‌ای اندیشیده شود. مخصوصاً حالا کشور با متخصصان شاخه‌های تکنیکی و تکنولوژی، مهندسی و معماران ساختمانچیان بیشتر نیاز دارد که این مسئله یعنی برطرف نمودن احتیاجات به کادرهای بلند اختصاصی کارگری و در عین زمان بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم باید در مرکز دقت رهبران مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی قرار داشته باشد. با وزارت‌های معارف و علم، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و دیگر وزارت و اداره‌هایی که در ساختارشان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی دارند سپارش داده می شود که جهت وارد نمودن کسب و اختصاص‌های نو چاره‌جویی نماید. حاضرین گرامی، علم ثروت بی‌بها بوده، قابلیت ذهنی هر یک کشور به نیروی توانای آن علاقمند می باشد. از این رو حکومت مملکت در سیاست اجتماعی خود بر رشد علم وطنی توجه دائمی ظاهر کرده در این سمت اصلاحات ضروری را عملی کرده ایستاده است. در ادامه این دستگیری ها ما مقام مؤسسه‌های علمی را بلند برداشته ساختار اکادمی علم ها را تجدید کردیم و به آن مقام ملی دادیم. در برابر این با 50 نفر اسپیرانتانی که در مؤسسه‌های علمی فعالیت می‌کنند استیپندی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مقرر گردید که 70% آن با محققان ساحه علم‌های طبیعی و ریاضی داده می‌شود. غیر از این سوبیکت‌های خواجگی دار و صادر کرده شدند که در همکاری با عالمان با کشفیات و اختراع‌کاری رخصت داشت. همچنین جهت در کارخانه‌های استحصالی تطبیق نمودن تکنولوژی‌های با علم تهیه کننده و منبع تحکیم بخشیدن رابطه علم با استحصالات دستورهای ضروری داده شد. بر ضمن این سال جاری در سمت بازنگری موضوعهای فرمایشی از حساب فاند پرزیدنتی تحقیقات بنیادی به اندازه 3% زیاد کردن حجم مبلغ‌زاری به ساحه علم و برطرف سازی مشکلات علم در جریان گذراندن سنجش فعالیت 5 ساله مرکزها و پژوهشگاه‌های علمی تدبیرهای ضروری اندیشیده شد.
وابسته به این رهبران اکادمی ملی علم‌ها و دیگر اکادمی‌های صحابی بار دیگر وظیفه‌دار کرده می‌شوند که اجرای حتمی دستور سفارش‌های در ملاقات با اهل علم و زیایان ایجادکار داده شده را تامین نمایند. فعالتر بدند کار. با فرمان پرزیدنت تاجیکستان از 25 ایونی سال جاری در ساختار دستگاه اجرایی پرزیدنت شعبه علم و اینوواسیا تأسیس داده شد که آن در رشد منبع علم و پیوستن آن به استحصالات، جاری نمودن تکنولوژی‌های نو، اینچنین تکمیل اختصاص محققان و دیگر کارمندان علمی که به فعالیت اینوواسیونی مشغولند مساعدت می‌نماید. ما با مقصد آماده نمودن دانندگان علم‌های طبیعی دقیق و تکنیکی مکتب ذهنی بنیاد کرده ایستادیم که آن با تمام شرایط تعلیم از جمله کابینت‌های تخصصی مجهز با واسطه‌های معاصر تعلیم تامین گردیده بعد به فعالیت آغاز کردن آن با این مؤسسه نوبنیاد نورسان با لیاقت از تمام شهر و ناحیه‌های مملکت جلب کرده بشود. حاضرین گرامی، من در یکی از سخنرانی‌های خود شاههای علم و معارف را پایه اساسی رشد و امنیت کشور نامیده بودم. این مسئله در ماده 6 قانون جمهوری تاجیکستان درباره امنیت نیز تاکید شده است که خراب گردیدن صفت تعلیم و نیروی ذهنی مملکت همچون تهدید به امنیت دولت ارزیابی می‌شود. زیرا در شرایط امروزه امنیت ملی کشورها اصلا از طریق بلندبر داشتن فعالیت علمی و تکنولوژی تمام ساحه‌ها، رشد سرمایه ذهنی و سطح بلند رقابتناکی تامین کرده می‌شود. در سالهای صاحب استقلالی از جانب حکومت مملکت به خاطر دستگیری و رشد علم همه تدبیرهای ضروری اندیشیده شد. از جمله در این دوره تنها دایر به نظام اداره و دستگیری مالیوی ساحه علم، تربیه کادرهای علمی، همکاری‌های بین‌المللی علمی و غیره زیاده از 300 سند به تصویب رسیده است. با وجود این تا به حال در سمت علم و معارف یک سلسله کمبودی و مشکلات وجود دارند که آنها در مجموع مانع پیشرفت ساحه‌های ذکر شده و در عین زمان رشد کشور گردیده ایستادند. از جمله حالا هم پس بودن صفت تعلیم و وابسته به این سطح پس دانش خوانندگان و دانشجویان، تفکر علمی اسپیرانتان و یک قسم عالمان عمومدار در سطح پس قرار داشتن صفت تعلیم زبان‌های خارجی از جمله روسی و انگلیسی در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی و مکتب‌های عالی همچون واسطه اساسی دسترسی به دستاورد علم و تکنیک و دیگر روندهای جهانی معاصر. سطح پس تعلیم فن‌های طبیعی، دقیق و ریاضی در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی و در نتیجه این پس بودن سطح تفکر علمی دانشجویان و عنوانجویان و محققان رشته‌های مذکور، پس بودن سطح کسبیت کادرهای جوان خصوصا در ساحه تندرستی، نارسایی آموزگاران صاحب تجربه مخصوصا آموزگاران فن‌های طبیعی، استفاده غیر عاقلانه مبلغ‌های بودجتی در سمت علم و تحقیقات علمی، کروپسیا در ساحه علم و معارف، موافق معلومات اگنتی نظارت مالیوی و کروپسیا وزارت معارف و علم، ساحه علم و معارف در بین همه ساختارها چندین سال است که در جای بالا است. خیلی زیاد است. اگر عامل اساسی رشد علم معارف مبلغ‌زاری آن محسوب شود، پس حالا مبلغ‌زاری ساحه معارف تاجیکستان با کشورهای در این سمت پیش قدم در یک صف قرار دارد. من به نزدیکی گرفتم 6-7 دولتی
مترقی جهان چند فیصدی مجموع محصولات داخلی همین کشورها به سوی علم و معارف روانه میکنند. از بعضی آنها ما حالا کم هم باشه از حساب فایز از آنها 2 برابر بالاتر هستیم. بعضا 6-7 دولت پیشرفته جهان را گرفتند. یعنی امروز ما بهانه مبلغ کردن نمیتوانیم. گذشته از این در سیاست دولت تاجیکستان ساحه معارف سمت افضل‌الناک یعنی اولین درجه اعتراف شده است و حکومت مملکت به این سمت توجه مخصوص ظاهر نموده مبلغ‌زاری آن را دوره به دوره افزایش داده ایستاده است. مثلا در سال 2020 برای ساحه معارف 5 میلیارد و 689 میلیون سومانی پیش بینی شده است که آن 19.2% حجم عمومی خراجات بودجه دولتی قریب 20% خراجات بودجه به ساحه علم و معارف است و 5.7% مجموع محصولات داخلی را تشکیل میده. اما سوال به میان میآید که چرا تدبیرهای تا امروز اندیشیده حکومت و رهبر دولت در سمت‌های مذکور نتیجه‌های دلخواه نمی‌دهند و علم و معارف ما هنوز به طور نظررس رشد نکرده ایستاده است. از تحلیل حالت امروزه معارف و علم کشور برمی‌آید که نظام تا هنوز نامکمل اداره علم و معارف نرسیدن کادرهای سطح بلندی کسبی و پاک وجدان و وطن دوست اینچنین راه یافتن گروه‌های منفعت‌خواه با ساختارهای علاهده ساحه‌های مذکور باعث به چنین وضع گرفتار شدن علم و معارف گردیده است. فکر میکنم که محض با همین سبب صنعت‌های مهمی تا امروز به خاطر رشد ساحه‌های علم و معارف قبول نموده حکومت مملکت سری وقت و با صفت عملی کرده نمی‌شود. از جمله در سمت رشد علمی وطنی ما برنامه تیار کردن کادرهای علمی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2009-2015 را قبول کرده بودیم. تحلیلان نشان می‌دهند که برنامه ذکر شده به طور ضروری اجرا نشده است و با این سبب امروز با وجود زیاد گردیدن مکتب‌های عالی شماره کارمندان صاحب عنوان از جمله نامزدهای علم در مقایسه با سال 1985 تقریباً 300 نفر کم است. 13 مؤسسه دانشگاه و دانشکده عالی داشت تا سال 91 حالی 40 مؤسسه. همچنین اکثر ساختارهای دولتی ما حالا هم به کادرهای بلند اختصاص احتیاج دارند. یا خود برنامه اسود نمودن منبع‌های برقرار شونده انرژی و ساختمان نیروگاه‌های خرد برقی آبی برای سالهای 2016-2020 که اجرای این برنامه نیز در روی کاغذ بوده بر رشد ساحه‌های مربوطه عموما مساعدت نکرده است و سالهای طولانی است که ساحه‌های در برنامه ذکر شده در حالت خراب قرار دارد. همچنین تحقیقات دایر به سمت‌های افضل‌الناک علم و موضوعهای فرمایشی در تمام دوره استقلالت به در نظر داشت طلبات حیات اقتصادی و اجتماعی مملکت پناه مانده شده همه ساله تقریبا 350 موضوع از بودجه دولت مبلغ‌زاری می شود که اصلا نتیجه نمی‌دهند. سطح و صفت عملی گردانی برنامه‌ها در ساحه معارف قبول شده نیز بهبودی جدی می‌خواهد. مثلا از جانب حکومت مملکت برنامه دولتی کامپیوتر کنانی مؤسسه‌های تأسیسات میانه عمومی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2011-2015 قبول و عملی کرده شد. نقشه با کامپیوتر تامین نمودن مؤسسه‌های تعلیمی پورا اجرا گردید ولی طبق تحلیل‌ها تامین نمودن مؤسسه‌های تعلیمی با معلمان فنی مذکور که از وظیفه وزارت معارف و علم است عموما اجرا نشده است. چی مشکلی داریم؟ 40 مؤسسه تعلیمی هست، مؤسسه تحصیلات عالی هست کسبی، نه آموزگاری کامپیوتری، نه ریاضی، نه زبانهای روسی، نه زبانهای انگلیسی اجرا نمی‌گردد. محض با همین سبب در اکثر مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی استفاده کامپیوترها به طور ضروری برآمده نشده است.
همچنین حالا مرحله سیوم عملی سازی برنامه دولتی تکمیل تعلیم و آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 شروع می شود. ولی در این سمت تا امروز نتیجه نظر است مشاهده نمی گردد و وضع چون پیشتر نگران کننده باقی مانده است. آموزگار نباشد جوانان ما، نورسان ما از کجا میگیرند زبان؟ کی جا گفتنش نکن؟ مبلغ ها ثبت شده ایستادن کجا می رود این مبلغ ها؟ وضع تطبیق برنامه دولتی تامین مؤسسات تحصیلات عمومی جمهوری با کابینت های فنی و آزمایشگاه های مجهز تعلیمی برای سالهای 2018 2020 نیز تشویش آور می باشد. طی 14 سال یعنی از سال 2006 تا امروز از جانب مرکز جمهوری تامینات ساحه‌های علم با تجهیزات تکنیکی، اسباب‌ها، مواد کیمیایی و وسایل اکسپدیسیونی نزد اکادمی ملی علم‌ها با سبب بی‌صلاحیتی رهبران و مسئولان آن تقریباً 3800 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، 70 مؤسسه علمی و تمام مکتب‌های عالی یعنی 40 مؤسسه تحصیلات عالی کسب از جمله 34 پژوهشگاه علمی و تحقیقاتی در ساحه علم‌های دقیق و تکنیکی، مؤسسه‌های طبی و دیگر مؤسسه و آزمایشگاه ساحه‌های گوناگون با تجهیزات معاصر لابراتواری و ریاکتیوهای شیمیایی به طور کافی تامین کرده نمی‌شود. در نتیجه حالا یک نسل آموزگاران فن‌های طبیعی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی بدون دانش ضروری به شاگردان درس می‌گویند و اکنون اصلاح این وضع وقت و زحمت زیاد را طلب می‌کند. ما چگونه صفت تعلیم می‌گوییم در دانشگاه و دانشکده‌های عالی مملکت وقتی شرایط ندارد؟ این است که در پیام‌های 6 سال آخر رهبر دولت به مجلس عالی دایر به مسائل مهم و حل طلب ساحه علم و معارف ایرادهای جدی گرفته شده، برای برطرف کردن آنها سفارش‌های مشخص نیز داده شدند. اما تحلیل نقشه چاره‌بینی‌ها جهت اجرای سفارش‌های پرزیدنت مملکت نشان می‌دهند که اجرای بندهای به ساحه علم و معارف داخلدار در سطح بسیار پست برآمده شده است و اکثر سفارش‌ها از جانب اجرا کنندگان با پیشنهاد معلوماتنامه‌های بی اساس از نظارت گرفته شدند. طلبات امروزه جامعه جهانی همین را طلب می‌کند. کدام ملتی که سواد دارد، سطح بلندی کسبیت دارند، پیشرفت علم و تکنولوژی دارند، رشد کرده می‌تواند. کمبودیا را اصلاح کنید. نگذارید که نسل جوان ما بی سواد ماند. برعکس در یکی از برآمدات تاکید کرده بودم آینده پیشرفت و ترقیات دولت ما از آموزگاران امروزه وابسته است. چگونه صفت تعلیم و تربیت را درست برآ می‌مانند، چگونه بلند می‌بردارند. هموطنان عزیز، جهان پرتلاطم امروزه مردم سیاره را با مشکلات و تضادهای زیادی خیلی سنگین روبرو نموده است که خطرناکترین آنها تروریسم بین المللی، رادیکالیسم و اکستریمیسم دینی، گردش غیرقانونی مواد مخدر، سلاح و پنگ گردیدن بیماری‌های سیراتی میباشد. در چنین شرایط استادان و آموزگاران، پدر و مادران، اهل ضیا و شخصان آبرومند و تجربه‌دار وظیفه دارند که نوجوانان و جوانان را برای آموختن علم و دانش، از خودکنی کسب و هنر، صمیمانه دوست داشتن وطن، دولت صاحب استقلال خود و حمایه منفعت‌های ملی و دولتی راهنمایی و تربیت نمایند. دوستان عزیز، من همین شب روزها من ویروس کووید 19 چگونه مردم دنیا را به تشویش آورده است؟ برای این چه در کار؟ متخصص، عالم، دانشمند، اختراعکار، طبیب در کار، دارو در کار، تکنولوژی پیشرفته در کار. این را کی تربیت کرده به وای میرساند؟
بینه بسیار دولت‌های حتی ابرقدرت دنیا در شوی کووید 19 از کشورهاشون برآوردن داروواره رو من داشتن. بعد چیکار میکردیم ما شما؟ خود که استحصال نمیکنیم، متخصص تیار نکردیم، عالم و دانشمند ساحه را تربیت نکردیم. تنها با چنین راه ما میتوانیم نسل نورس و جوان صادق بقایاهای دولتدار ملی را تربیت نماییم و آنها را بر روند برخوردهای اطلاعاتی و روانی زمان معاصر همه جانبه آماده سازیم. نورسان و جوانان با اراده وطن محبوب ما را ضرور است که با شکرانه استقلال و آزادی در پی آبادی و پیشرفت کشور عزیز خود باشند، زیرا در تاجیکستان برای عملی گردیدن تمام مقصد و مرام سازنده آنها همه شرایط و امکانیت های مساعد مهیا کرده شدند. خلق تاجیک تاریخ بسیار رنگین و پر افتخار دارد. ملت صاحب تمدن ما در طول تاریخ دیرینه خود دوره های بسیار سخت و وزین را پس سر کرده تاریخ، زبان، فرهنگ و آیین های ملی خویش را حفظ کرده است. از این رو همه ما را ضرور است که گذشته پر افتخار خلق ما را به نسل آینده آموزانیم تا که آنها به قدر استقلال و آزادی یعنی مفهوم های مقدس و سرنوشت ساز ملتمان رسند و برای حمایت این نعمت به‌بها آماده باشند. مقدس ترین نعمت برای ملت تاجیک، خلق تاجیک، این استقلالیت و آزادی است. دولت را پیشرفته کردن، با کشورهای متمدن جهان برابر کردن، این وظیفه خود شهروندان و خود ملت است، نه شخص دیگر. یگان شخصی از بیرون آمده دولت و ملت ما را یا وطن ما را آباد نمی کند، نمی سازد. این با امیدم شدن در کار نیست. باور دارم که کارمندان ساحه علم و معارف و هر یک ساکن با ننگ و ناموس کشور به قدر این نعمت‌های بزرگ میرسند و تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی برای باز هم پیشرفته گردیدن تاجیکستان عزیز سهمی ارزشمند خویش را میگذارند. وابسته به آغاز سال نو تحصیل میخواهم یک مسئله دیگر را بسیار مهم است تاکید نمایم. پدر و مادران، رهبران مؤسسه‌های تعلیمی، همه زینه‌ها، استادان و آموزگاران و کارمندان ساحه تندرستی باید به خوانندگان و دانشجویان قاعده‌های بهداشتی شخصی را دائم خاطر رسان سازند و رعایت حتمی آنها را تحت نظارت قطعی قرار دهند. رهبران وزارت‌های معارف و علم، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، اینچنین مؤسسه‌های تعلیمی، همه زینه‌ها وظیفه دارند که در این سمت تمام شرایط ضروری را مهیا نمایند. ما به کودکان و نورسان و جوانان باید فهمانیم که خطر بیماری‌های سرایتی بخصوص کرونا ویروس را سهل نگیرند و با سلامتی و حیات بازی نکنند. بسیار کشورهای اروپایی امروز در فکر باز ایزولیت کردن کشورهای خود هستند، یعنی برای پیشگیری کردن از موج تکراری یا موج دومی این بیماری است. حذف کردن در کار نیست. من میگردم شهر دوشنبه، حتی نایه‌ها بعضا روزهای استراحتی یا دیگر با طریق غیر رسمی میبینم چقدر مردم ما بعضا سالنگاری میکنیم. برای چی؟ برای چی به حیات خودمان ما رحم نداریم؟ به حیات فرزندانمان، اهل عائله‌مان، خویش تبارمان، ملتمان، همسایه‌مان برای چی؟ بعضا میبینیم بانوان و جوانان را در باغ‌های دیگر جا باز با فقر و میکنند. برای چی رعایت نمیکنیم؟ پگاه بیستری شدی چی؟ چی دولت کاری دیگر ندارد؟ تمام دنیا را بینید. بیش از 600,000 فوتید است، زیاده از 20 میلیون به همین کسان گرفتاری شد.
و این ویروس را هیچ کس تا امروز غیر ایمان روسیه وای کرده است دیگر یگان داروی طبابتی اختراع نکرده است. حتی کشورهای پیشرفته دنیا نخواد ما همین مسئولیت نداشته باشیم، همین مهمیت همین مسئله خطرناک بودن همین ویروس را درک نکنیم، نفهمیم و احتیاط نکنیم، حیات خود را زیر خطر گذاریم. اینا فهمونید. مثلا در باز میگویم از راهبران مؤسسه‌های تعلیمی، دانشکده و دانشگاه‌های عالی کسبی پیش از همه ما برای چی تعطیل دراز کردیم؟ برای دولت ملت سالم در کار. سلامتی انسان از همه چی بالاتر است. بار دیگر شما آموزگاران و خوانندگان، نورسان و جوانان، دانشجویان و تمام ساکنان مملکت را با روز دانش و آغاز سال نوی تحصیل تبریک گفته به هر یکی آنها سلامتی و برار و کامیابی آرزومندم. سال نوی تحصیل مبارک باشد همدیاران عزیز. ما شما برای تیار کردن متخصصان، سوادناک کردن ملت، جوانان، نورسان، تمامی چیزی که داریم پدر، مادر، آموزگاران، اهل جامعه که صرف کنیم نورسان و جوانان رو با سواد کردن. پیشروی ها هست، بعضا وای هست، این پیشروی ها از خود مردم، از ما و هیچ کس نمیگیرد. مقایسه کنید در زمان شوروی این حاضرش میخواند در ظرف 30 سال زیاده 10,000 در خارج کشور ما متخصص تیار کردیم. اینمی شب روز 35,000 5,000 دیگر روان 40,000 نفر گویم که جوانان صاحب استعداد در خارج کشور زیاده از 40 دولت دنیا ما روان کرده متخصص تیار کرده است. 40,000 بود چنین شرایط نه. برای همین سطح کسبیتی آموزگاران را ما بلند برداشتن ما در کار. اینجا خفن نشوند، گیلمند هم نباشند. همین خیلی است. با یک بعد سیستم همون نظری کند امروز نزدی بچه رفتن نمیشد مکتب. شرم میکند آموزگار کمتر وای باشه شرم میکند. چون که جوانبینی و شورناکی نورسان ما امروز باور کنید تو به درجه وای است که پیشرفته حسابش وای. کودکان که حال وای است مایدک خردسال من میبینم کامپیوتر قطعی چکار میکنند یا تلفن قطعی یا دیگر قطعی حالی گپ زده نمیتونند یکی علاقه وای کار کرده میتونند. برای همین ما از سطح و صفتی تیار کردن آموزگاران را در دانشگاه عالی تمام شرایط اهمیت اولین درجه داده آموزگاران سطح کسبیتشان را بلند بردار باز آموزی کردن ما با خارج کشور روان کردن ما از خارج هم دعوت کرده ایستادیم کمبودیا رو برطرف کنیم در یک مهلت کوتاه. انتظار شدن در کار نیست. وقت میگذره، وقتی تیز. ما نمیدونیم که بعد این کووید 19 با چی انتظار ما از زمستان داره. ما 1 سپتامبر هر سال در دنیا گریپی موسمی است ABC و ویروس. برای همین ترسیدن در کار نیست، رعایت کردن ما در کار. یکی از راه‌های تبابت پیشگیری کردن این رعایت کردن قاعده‌های بهداشتی نه چیزی دیگری. یگان چیزی داده در کار نیست. برآمد. السلام علیکم پیشوای معظم ملت. من رحمتزاده قمریدین آموزگار فن زبان و ادبیات تاجیک مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 100 ناحیه شاه منصور. محترم جناب عالی، امروز برای اهل معارفچیان پایتخت به خصوص آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 102 ناحیه شاه منصور روز مقدس و فراموش نشونده است، زیرا قدم راهنمای مبارک دور ما را به سوی قله‌های علم و دانش هدایت نموده به ما نیروی شکست ناپذیر ننگ و ناموس و افتخار ملی می بخشد. باعث فرحمندی است که هر روز در کشور ما جشن و مراسم ها، چاره‌بینی، کشادن مکان مقدس، آغاز کار نیکی به وقوع آمده
ما را به فردای زندگی باز هم دلپور می‌گرداند. محترم جناب عالی، محض تشبث و سیاست خردمندانه شما بود که امروز با نام مبارک شما واژه‌های صلح آور و وحدت آفر، قهرمان تاجیکستان و نهایت پیشوای ملت ضم نمود که این همه نشانه بهای بلند و افتخار خلق وطن دوست و مهنت دوست ملت بزرگ تاجیک می باشد. خوشبختانه ما امروز از حیات آسوده حالانه خود شکرانه گفته در هر سری قدم دعای جان عزیز شما را کرده رودکیوار میگوییم 1000 سال بزی 100,000 سال بزی. خوش آمدید پیشوای محبوب ما. سلامت باشید. بچه ها تعلیم میتین چی را دوست میدارن بیشتر؟ محترم جناب عالی، هستند خوانندگانی که بیشتر علم های دقیق را میآموزند، لیکن باز خوانندگانی که هستند شعر و غزل های شاعران را از خود میکنند. نکن حاضر بعد تعطیلی دور و دراز من در سپارش داده بودم وزیر حتی رئیس کمیته تلویزیون و رادیو را وزیر علم و معرفت که در تاکید کنه که بچه ها حتی آموزگارا مردم در خانه ها بودیم که کتاب خواند. در وقتی به کتاب خواندن بسیار وای است. انا که بچه ها را پرسه در وقتی تعطیل چند قدری اثرهای بدیع خواندن. اگر آموزگار طلب نکند بچه های ما بسیار یک قسمش بخواند، یک قسمی بخواند. من شاهد هستم ذوق دارن خودشان از سالی پدر و مادرها در اینجا رالی مهم بازی میکنند آموزگارا، لیکن یک قسمی هست که کمتر وای است. اونا تربیت کردن در کار، اونا روی درست بردن در کار، بعضن حالتون مجبور ساختن در کار. ما وقتی آزاد بسیار داریم برای نورسان. دولت های پیشرفته ایخی نیست. نمیبینید اینا روید اروپا روید در کوچه ها یکون کودک میبینید گشتر نیست. من چند روز میرم دو سه دولت میگردم یک کودک نمیبینم. بعد میپرسم در اینجا تولد هست نیست، باغچه هست نیست. من جواب میتونم جناب هم در دست. حتی تعطیلی که ما میکنیم تابستانه تو ماه ایول اولی ایول در اروپا دیگر جا وقتی درس است. تعطیلاشون هم بسیار است لیکن در پایش هم درستر است. بچه ها را ذوق خواندن ذوق مخصوصا با شعر تاجیک باشی و دو مصرع شعر رودکی را ندانی یا ترسون زاده ندانی خب یا که از عینی چیزی که نخواندن یا سعدی حافظ یا مولانا یا دیگر دو مصرعی یعنی تاریخ تمدن خودت نمیدونی، احترام نمیگذاری. بعد سفرهای خارجی میکنن در بسیار حالتها مرا وای میکنن که شما با زبان خودتون گپ زنید، زبان شما زبان زیبا است. بعد من تاجیکی میگذارم. زبان ما بیهوده و چندی بار زبان شعر است. همین قدر در ما عادت کردیم، لیکن از اطراف دیگر ملت ها گوش کنند گوش خراش نیست، فارم است مثل شعر. یکی از زبان‌های بهترین است. ما پیش از همه زبان مادری به درجه اعلی دانستم موندم، احترام گذاشتم موندم. معاش چند میگیری؟ محترم جناب عالی با مقداری 1200 سامانی. چند سال شد آموزگار هستی؟ مدتی 2 سال است جناب عالی فعالیت دارم. از یکمی سنتر با آیسا بلند و اشلی ساده است. این وابسته به رشد ترقیاتی دولت است، رشد اقتصادی. و شد ما زینه و زینه اینا بلند کم است. یک کار کن رفت دادن نشد میشود نقض میشود. از این دو بدتر شد ما پسر کردیم. 3 سامان بود معاشی طبیب 3 سامانی. من هیچ گاه فراموش نمیکنم. نفقه 7 سامان. بعضا وزیرها 30 سامان میگرفتن. امروز کمی هم باشه فرقیت است. هم خیلی؟ بله. زندگی در فرقیت است؟ بله. اولیادار شدی؟ نه محترم جناب. برای چی؟ حالا شعبه ماجستراتورای دانشگاه ملی را تحصیل کرده ایستادم. چند رفتی؟ 24 ساله. پدر و مادرت است؟ بله محترم جناب. چند سال هستند؟ 52.
52 ساله؟ بله. جوان بوده. با کار دهخان مشغول. ای دهخان باشد راضی میشه. نه راضی میشه. نه رو اگر ببینید کادر جوان البته ما میفهمم که اسپیرانت را خواندن کاری آسان نیست. مثلا یک تا نیم تا خیلی کادر را دستگیری کنید. وزیر، معاونای وزیر، خدمات‌های دارین، یک 10 تا 15 تا منم خیلی عالمای جوان دست. این عالم آینده. چه دستگیری کنید؟ وظیفه رهبری همین است. ها فکری کودکم میکنی، فکری پدرم میکنی، مادرم میکنی، فکری آب و زمین همش میکنی. بله. کاری ثواب هم است. خوان میسرم خوان. زبانت هم خوب است. زبانو با سیقل دی. برا باشد، شیرین باشد. یکی شاهد میشه. موفقیت شما با. تشکر جناب عالی. ای که کشور را چو خورشید منور کرده اید. مملکت را بوستان آسا سراسر کرده اید. هر کفی خاک وطن ماننده زر کرده اید. تاجیکستان را بلند از ماه و اختر کرده اید. مرحبا ای پیشوا بر مکانی علم و فن، بر کنار کودکانی بختیاری این چمن. السلام پیشوای محبوبی ما. سلام سلام سلام. من گلروی مرادلی خواننده صنف 9 می باشم. ما نورسان خوشبخت زمان استقلال به شما برای هدیه چنین مؤسسه زیبا و زمانوی مینداری بیان نموده شما را باور میکنانیم که بر عوض غمخواری ها و دستگیری های پیوسته و پدرانه شما برنامه های تعلیمی را با بهای خود و اعلی از خود نموده وارث آینده و بنیادکاری به ناموس وطن به وایه رسیده در رشد و نمو وطن خود سهم ارزنده خود را میگذاریم. خوش آمدید محترم جناب عالی. رحمت. همین مکتب در تحصیل میکنی؟ بله. چه شرایطش؟ محترم جناب عالی خیلی شرایطای خوب دارن. زبانهای خارجی چند زبان می‌آموزید؟ زبانی محترم جناب عالی زبانی روسی را میدونم، زبانی انگلیسی رو کم و بیش و در آینده میخوام زبانی کوریاگی را یاد گیرم. نه دیگه زبانی انگلیسی را حتما خوان. چی مقصد داری آینده؟ محترم جناب عالی در آینده میخوام در کره جنوبی در دانشگاه طبی خوانم. چند کتاب خواندید این وقتی تعطیلی دراز بود؟ چند اثر خواندید که راست شگو؟ راست شگو من باید میکنم چه کتاب خوندید؟ در تعطیل محترم جناب عالی یادداشت ها خواندم. یادداشت های صدرالدین عینی را. دو مصر شعر رودکی خوان؟ رودکی؟ هر کی از کی شعر میدونی؟ از بازار صابر گل رخسار از کی؟ از گل نظر از میزات و سوزاده از کی؟ بود و نبودم بوده ای هم تار و پودم بوده ای سمتی سجودم بوده ای ای قبلگاهم ای وطن سرچشمه نورم توی هم نزدیکم و دورم توی. ناس پدر و مادرت هست؟ ها بله. چیکار هستن؟ مادرم در کتابخانه ملی تاجیکستان همچون کتابدار کار میکنند. پدرم در خارجه میباشند. نه دخترم مادرت که وای میکنه جای ناز داده است. قطعی مادرت یگان بار رفتی؟ بله. کتابخانه ملی را دیدی؟ بله. شرایط را دیدی؟ بله. اگر من با جای تو میشتم هر روز میرفتم 5 صفحه یک اثر رو میخوندم از کدام شاعر نباشه در امروز چه کیفیتی داره چه شرایطی درجه عالی. ها کتابخانه برای شما برای شما نورسا و جوانا. سلامت باشید دخترم. خان بله. محترم جناب عالی شکرانه میکنم که در این مراسم باشکوه شرکت دارم و به دیدار مبارک شما مشرف گردیدم. من گلنازه رحمان ساکن ناحیه راشقلعه امسال توسط کوات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا از روی اختصاص کار طبابتی داخل شدم
که این نیز از اقدام‌های سازنده شما در سمت دستگیری جوانان دهات دوردست جهت فرا گرفتن و تعلیم و تربیه محسوب می‌یابد. محترم پیشوای ملت، ما جوانانی که توسط کواتا به مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور شامل گشتیم، در جواب به غمخوری‌های روزافزون شما و حکومت مملکت وعده می‌دهیم که در آبادی و شکوفایی وطن عزیزمان سهمگذار باشیم و خدمت صادقانه برای خلق و وطن مرام و مقصد یگانه ما جوانان می باشد. این زمان تمام اهل سیاره را بیماری کرونا کووید 19 فرا گرفته است که کشور عزیز ما از این در کنار نیست. در این رابطه هر یک فرد جمهوری را می باید جهت پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیکی و پیشگیری از انتقال و پیدایش سرایت کرونا کووید 19 سهم ارزنده خود را گذاشته باشد. بنده نیز کوشش به خرج می دهم در این وقت از این بیماری همگیر در برابر تحصیل همزمان به صفت والنتیر همراه مسئولین در یک قطار ایستاده بعد از اتمام دانشگاه همچون طبیب حاذق در حفظ سالمی مردم سهمگذار باشم و در آخر از زبان شاعر گفتنیم: پیروی ارباب علم و فضل و فن، پیروی پاکی بزرگانی سخن، پیروی آزاده گردانی دلیر، راد مردان قهرمانانی وطن، صاحب استقلال و صاحب دولتیم، پیروانی پیشوای ملتیم. یک جهان تشکر. گلنازه دختر جانم، گفتی از نوع روشقاله شما در دوشنبه تحصیل کردین؟ نه محترم جناب عالی، من در ناحیه روشقاله در جماعت دیوتی توسیان تحصیل کردم. همین سال آمدی ها؟ برای اجرت سپاری به شهر دوشنبه آمدم. علاقه داخل شدی؟ بله. کوتا قطعی؟ بله محترم جناب عالی، من این سال توسط کوتای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به دانشگاه دولتی طبی داخل شدم. اصلا اینقدر زبانی ادبی تاجیکی را اینقدر زیبا و اصلا دختر جان، من به نزدیکی ولایت مختار کوهستان بدخشان سفر دارم. یک پرابلم و مشکلی ولایتم نرسیدن خود متخصصان ساحه طب است. گرچند 180 نفر تحصیل کرده ایستادند از ولایت و واسه کوتای پرزیدنتی، لیکی کم است. این کمی میکنند. چند زبان خارجی را میدونی؟ محترم پیشوای ملت، من از زبان‌های خارجی زبان روسی و زبان انگلیسی را میدونم. و درجه اعلی؟ بله محترم جناب. بسیار دست. پدر و مادرت چیکار است؟ پدرم راننده خطسیر خاروق دوشنبه و مادرم خانه‌نشین. احسن. شما فرزندی کلانی هستید؟ بله محترم جناب عالی. اویلا در چند فرزند هستید؟ در اویله ما 3 فرزند، من، خواهرم و دادرم. در دوشنبه در کجا که زندگی میکنی؟ هست یگان کس؟ در دوشنبه آزیر در خانه خیشانمان زندگی دارم. وزیر خوابگاهی ناسان دخترم. پدرتان رانندگی کرده برای شما که دخترم میخواند گفته. مادرتم همچنین. اتو کشت به خواندن کرد. خان. من میدونم در پایتخت طبیبان خیلی زیادی هستند از ولایت مختار کوهستان بدخشان. طبیبان بین سطح بلندی کسبیت هست. بینید. آنی که من میدونم چندین نفر خان. من درست که زبانی روسی و انگلیسی را به درجه اعلا میداند. این برای جوانان، برای طالب علمان، خوانندگان همین پایتخت هم مینم نمونه عبرت است. بله، نمونه عبرت است. ما چیکار اشاره کردم، رهبر مؤسسات در اومدن در مؤسسه 3 کس زبان میداند، دیگر نمیداند. مثلا اینجا با نظارت میگیرید، یک مهلتی کوتاه 1 سال مهلت است. 3 طرف بودند. موفقیت شما. سلامت باشید. دوستان عزیز، با همین ملاقات امروز را
به انجام میرسانیم آن سپارش‌های من تاکید کردم و اون کمبودی‌هایی رو که از صد یک اشاره کردم من دارم معلومات صحیح دارم بعد اینا جلسه حکومت میشه ما دیگر پرسان میشه اصلاح کنید اگر ما فقط به اخبارات بر دروغ رهبر دولت را فریب کردنی میشیم خودمون را فریب میکنیم ملت را فریب میکنیم فهمیدید ملت را فریب میکنیم ایران نمیباشه نه اونقدر خراجات زیاد را طلب میکند که ما کم ترک خودمون را چی میگن کم ترک وجدانان خدمت‌های وظیفه‌های خدمتیمون را اجرا کنیم یگان چیز زیادی طلب کردن نمیشه آموزگار آموزگاریشه رهبر رهبریشه مسئله تامین کردن با کتاب‌های درسی یک مهلتی کوتاه حالا پرابلمی مبلغ‌داری نیست فقط نظارت کردن جابجا کردن در کار شنید آزمون‌هایی گذرانده میشود به درجه بلند خواننده‌ها را المپیاده‌ها میگذرانیم دیگر می از فنی مقصد وایده حتما در سطح ناحیه در سطح مکتب‌ها در شهرها ولایت جمهوری هوسمند کردن در کار همین خیلی خشک خالی نی در همه زینه‌ها در سطح مکتب‌های ناحیه در ناحیه شهری ولایت جمهوری موفقیت برای کار سلامت باشید بعد اشتراک در چرابینی‌های روز دانش و درس صلح آموزگاران و خوانندگان و دانشجویان مؤسسه‌های تعلیمی میانه عمومی عالی و میانه کسبی با برداشت عمیق از وضع ساحه معارف مملکت که از جانب اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تحلیل و بررسی شد اندیشه‌های خود را بیان داشتند. برای معارفچیان شهر دوشنبه یک روز به نهایت خوش است خوشبخت‌ترین است از آن خاطر که ما امروز معارفچیان شهر دوشنبه خوانندگان آموزگاران راهبران مؤسسه‌های تعلیمی در گشاده شوی مؤسسه تعلیمی رقم 102 اشتراک نمودیم که در آن جناب عالی پیشوای معظم ملت درس صلح را گذاشتند یعنی که درس چنان خاطرمان بود که به فکرم هر یک شخص برای خود چیز گرفته توانست برای آنکه این برآمد در درس صلح یک برنامه مکمل بود برای بلند برداشتن سطح و صفت دانش خوانندگان برای بهتر نمودن کارهای تربیوی از آن خاطر که جناب عالی از دستاوردها از پیشروی‌ها از ترقیات ساحه معارف سخن گفته باشند در آن ردیف باز از کمبودی‌ها سخن کردن البته پیشروی‌ها دستاوردها این افتخار ما است ما از این فخر میکنیم البته روح بلند میگردیم لیکن وقتی که سخن درباره کمبودی‌ها و نارسیدگی‌ها میرود این باعث نگرانی ما است البته و جناب عالی قید کردن که ما آموزگاران باید برای بلند برداشتن سطح و صفت دانش خوانندگان سهمگذار باشیم جناب عالی اشاره کردن که ما باید برای بلند برداشتن سطح دانش خوانندگان از فن‌های زبان روسی از زبان انگلیسی کوشش به خرج دهیم همزمان قید کردن که بلند برداشتن سطح دانش از فن‌های طبیعی ریاضی متماتیک فیزیک شیمی باید بیشتر باشد و ما خوانندگان را باز خوبتر بیشتر آماده نماییم که آنها فن‌های طبیعی ریاضی را از خود نمایند و در آینده دانشمند کسب خود گردند و در نشء و نمای وطن عزیز خود سهمگذار باشند. امروز برای ما آموزگاران مؤسسه مذکور چنین یک اقدامی بی‌نظیر پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان چنین یک مؤسسه زیبا و زمانوی را برای ما به استفاده دادند و ما آموزگاران مؤسسه به نهایت خرسند و خوشنود هستیم که در چنین مؤسسه زمانوی و زیبا برای خوانندگان تعلیم و تربیت خویش را دریغ نمی‌داریم. باعث افتخار و سرفرازی است که همه ساله درس صلح روز دانش با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان صورت می‌گیرد و این اقدام پیشوای معظم ملت که به حکم عنعنه در آمده است ما آموزگاران و کارمندان ساحه معارف را بار دیگر موظف می‌گرداند که برای اجرای رسالت خویش کمر همت ببندیم. واقعاً در زمان معاصر اهمیت علم دانش تا چند زیاد گرده ایستاده است آن برای زندگی شایسته مردم نقشی ارزنده دارد
و همین است که ساحه معارف علم در محور توجه رهبر دولت قرار گرفته است و برای دانش آموزی اهل جامعه کوشش ها به خرج دادند و سیاست دوراندیشانه و معارف پرورانه پیشوای ملت نسل نورس و جوانان را وادار می سازد که علم دوست باشند و زبان آموزی کنند و از علم های دقیق و ریاضی برخوردار گردند. اگر ما با در فرقیت ها سال 1991 نگاه کنیم 13 مؤسسه های تحصیلاتی عالی عمل میکرد. امروز در تاجیکستان زیاده از 40 مؤسسه تحصیلاتی عالی عمل میکرد که همه آنها بهر تیار نمودن کادرهای بلند اختصاص در ساحه‌های گوناگون و جوابگو به طلبات بازار جهانی روانه می‌گردند. من سپاسگزاری خود را به پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان می‌رسانم که برای ما خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی چنین مؤسسه تعلیمی مکتب رقمی 102 را افتتاح کردند که برای ما خیلی شرفی بزرگ است در چنین مؤسسه زیبا تحصیل کردن و من در آینده می‌خواهم که همچون یک عالم جوان بهترین متخصصان فن‌های طبیعی ریاضی و دقیق باشم. باعث خوشبختی و شرفمندی کل معارفچیان کشور است که با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان درس صلح در آغاز سال تحصیل 2020-2021 در سطح بسیار شایسته تجلیل گشت. در صحبت امروزه پیشوای محبوب ملت کل معارفچیان کشور، خوانندگان، آموزگاران، راهبران مؤسسه تعلیمی شرکت داشتند. صحبت پیشوای محبوب ملت را درس صلح پرزیدنت محبوب کشورمان را طریق تلویزیون کل خوانندگان و آموزگاران کشورمان تماشا کردند و از گفته های پرزیدنت محبوب کشورمان، از دستور و سپارش های ایشان، از ارادهایی که برای اصلاح کمبودی های موجود در ساحه گرفتند، کل ما مسئولین ساحه معارف برای برطرف کردن آن مشکلات نقشه کار آینده خود را می‌سازیم. من همچون جوان خوشبخت زمان شکرانه از این زمان صلح و ثبات میکنم و کوشش میکنم که برای پیشرفت وطن خود سهم باسزایی گذارم. امروز اساسگذار صلح و وحدت ملی و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 102 تشریف آوردند و من به همه این غمخواری های پیشوای ملت وعده میدهم که در آینده دانش خود را سعی خلق داده بهر پیشرفت وطن خود سهم باسزایی گذارم. امروز با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی بر ما جوانان یک مؤسسه نوبنیادی با تمام شرایط‌های حاضر زمان افتتاح گردید که ما جوانان را ضرور است که علم‌های طبیعت شناسی و ریاضی و فن‌های گومانیتری را از خود نموده وارثان بانگ و ناموس وطن و پیروان پیشوای ملت عزیزمان گردیم. از نام همه استقامت کنندگان محله بدخشان برای چنین تحفه بی‌بها به فرزندان ما مؤسسه با حشمت و زمانوی مینتداری بی‌پایان خود را به جناب عالی می‌رسانم. امروز در این مؤسسه زمانوی اتاقی برای والدین فراهم آورده شده است که همه والدین امکانیت دارند که مشغولیت‌های فرزندان خود را طریق کامراهای مشاهدوی نظارت برند. یعنی رشد ساحه معارف در چند سال اخیر بسیار خیلی نظر است، بسیار تمامی تجهیزات‌های زمانوی هست می‌بینیم و بسیار پیشرفته است که امروز یعنی فرزندان ما و علم و تکنیک معاصر بسیار بیشتر شوق و رغبت دارند. من بسیار خوشحالم که پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و ما خوانندگان چنین شرایط‌های را مهیا کرده است که ما بچگان تحصیل خود را خوب ادامه دهیم. ما در آینده می‌خواهیم که تحصیل را خوب ادامه دهیم و در یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور تحصیل کرده وطن خود را با پیش بریم، یعنی نام تاجیکستان را در دیگر دولت‌ها بلند برداریم. ما خوانندگان را لازم می‌آید که با این قدر شرایط‌های زمانوی سطح دانش خود را سعی داده برای آینده ملت سهم خود را گذاریم. خوشبخت از آن هستم که در چنین دوری صاحب استقلالی کشور عمر به سر میبرم. امروز روز اول دانش را در صلح را همراه جناب عالی پیشوای
معظم ملت ما جشن گرفتیم. برای ما جوانان این باعث خوشبختی است، زیرا که درس صلح این درس بسیار هم برای ما مهم است و ما از همه آن سخنهای جناب عالی را سرمشق کار خویش دانسته پای آموختن علم می‌کردیم و در دانشگاه با بهای اعلا تحصیل کرده برای وطن عزیز خود خدمت صادقانه و صافدلانه می‌کنیم، زیرا که آنچنانی که پیشوای معظم ملت قید می‌نمایند جوانان آینده ملت هستند و ما نیز از باوری پیشوای معظم ملت نمی‌بریم و با باوری آن کس صادق می‌مانیم. سرور دولت در سخنرانی بیشتر به فن‌های دقیق و ریاضی بیشتر اهمیت جدی دادن که بسیارتر شوق و رغبت خوانندگان را بیدار نمودن لازمه. امروز باعث خیلی خوشنودی است که در پایتخت عزیزمون باز یک مکتب زمانوی رقم 102 با اشتراک به واسطه جناب عالی پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت امام علی رحمان مورد استفاده قرار گرفت و هنگامی به استفاده دادن این مؤسسه خیلی هم زمانوی پیشوای ملت از درس صلح آغاز نمودند، با اهل معارفچیان یک صحبت گوارای داشتند و تاکید و سپارش هایی که در سال نو تحصیل ما را لازم است که اجرا نماییم دادند و ما اهل معارفچیان کشور کوشش میکنیم که اون سپارش ها و دستورهایی که جناب عالی به ما دادن مورد عمل و اجرایش قرار دهیم. ما جوانان زاده استقلال از آن سرفرازیم که در چنین مراسم پرشکوه با آخری با جناب عالی در درس صلح اشتراک ورزیدیم و جناب عالی با ما جوانان تاکید اولین درجه رسوندند که ما باید با آموختن زبان‌های خارجی و آموختن علم‌های دقیق مشغول شویم و ما جوان خوشبخت زاده استقلال وعده می‌دهم که با آموختن زبان‌های خارجی و علم‌های دقیق کوشش می‌نمایم. همساله با درس صلح آغاز گردیدن سال نو خوانش در مملکت گواهی روشنی توجه دولت و حکومت مملکت به ساحه معارف می باشد. جریان برگزاری درس صلح امروز با اشتراک اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برگزار گردید. توسط همه شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی مستقیما پخش گردید که آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی تماشا نمودند. گزارش همکاران ما از شهر دوشنبه. 17 آگوست تعلیم و تدریس در همه مؤسسه‌های تعلیمی جمهوری آغاز گردید، چون انعنه در روز اول تعلیم با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در یک از مؤسسه‌های تعلیمی درس صلح برگزار می‌گردد. امسال نیز این مراسم در مؤسسه نوی تعلیمی رقم 102 پایتخت برگزار گردید و در آن دایره وسیع آموزگاران مؤسسه‌های میانه عمومی، کسبی و عالی تعلیمی، دانشجویان و خوانندگان اشتراک نمودند. جریان برگزاری درس صلح توسط همه شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی دولتی مستقیما پخش گردید که محصلین و مسئولین همه دبستان‌ها، دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها تماشا نمودند. همساله با درس صلح آغاز گردیدن سال نو تحصیل در کشور گواهی روشنی توجه دولت و حکومت مملکت نسبت به مکتب و معارف و به معرفت به وی رساندن نسل جوان و نورس کشور میباشد. باید قید نمود که در سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان ساحه معارف سمت افضلیتناک اعتراف شده است و حکومت مملکت به این سمت توجه مخصوص ظاهر نموده مبلغ گذاری آن را دوره به دوره افزایش می‌دهد. ضمن تحلیل سرور دولت از وضع ساحه معارف معلوم گردید که در مملکت از جمله در شهر دوشنبه تمام شرایط‌ها مهیا کرده شده است. در حدود شهر دوشنبه سال تحصیل 2019-2020 149 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی از جمله 5 مؤسسه تحصیلات ابتدایی، 9 مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی، 132 مؤسسه تحصیلات میانه عموم و 3 مؤسسه‌های تحصیلات غایبانه فعالیت دارند که در هر کدام آن با موجودیت تمام شرایط خوانندگان و تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. از این تعداد 121 مؤسسه تعلیمی دولتی و 28 مؤسسه تعلیمی غیر دولتی بوده شماره خوانندگان 205625 نفر را تشکیل می‌دهد. عین زمان در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر دوشنبه 8860
263 нафар омӯзгорон фаъолият доранд ва ин нишон дод дар муқоиса ба соли гузашта 294 нафар зиёд мебошад. дар рӯзи дониш ва дарси сулҳ муҳассилин ва омӯзгорони литсей рақами 3 барои кӯдакони болоиқати шаҳри душанбе, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8, гимназияи хусусӣ ба номи абурайҳони берунӣ, донишҷӯёну устодони донишгоҳу донишкада ва коллеҷҳои ҳудуди пойтахт иштирок, суханронӣ ва мулоқоти пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро бо мароғ тамошо карда як ҷаҳон маънӣ бардоштанд. дар гимназияи хусусӣ ба номи абурайҳони берунӣ омӯзгорону хонандагон баргузории дарси сулҳро дар рӯзи аввали таҳсил муҳим шуморида таъкид доштанд, ки он тақвияти минбаъдаи донишу малакаи хонандагонро дар заминаи боло рафтани ҳисси масъулияти омӯзгорон таъмин менамояд. гуфтан ба маврид аст, ки имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушди соҳаи маориф ва аз худнамоии илму дониш аз ҷониби хонандагон дар баробари муассисаҳои таълимии давлатӣ саҳми бахши хусусӣ низ назаррас аст. гимназияи ба номи абурайҳони берунӣ аз муассисаҳои таълимии хусусӣ ба ҳисоб рафта танҳо дар соли равон 70 нафар кӯдакро ба синфи якум қабул намуд. ҳамасола дар тамоми макотибҳои кишвар рӯзи дониш дарси сулҳ оғоз мегардад. мо омӯзгорон низ кӯшиш ба он менамоем, ки суханҳои сарвари